फाउंडर एवा श्रीमान अशोकभाई गुज्जर ने आप समक्ष आपने मोटिवेशन आपवा माटे मंच पर पधारवा माटे विनंती करूं छूं। श्री अशोकभाई गुज्जर। अशोक गुज्जर एक एवं नाम के जे आजे युवान मित्रों माटे प्रेरणा आपनार नाम साबित थयुं छे। अशोक गुज्जर एक मध्यम वर्गीय परिवार मांथी आवे छे। जेम कोई पण मध्यम वर्गीय दीकरानुं मोटे भागे स्वप्न होय के कॉलेज करी सारी नौकरी मेळववी, एवी ज रीते अशोक गुज्जरे पण गुजरातनी ख्यातनाम एंजीनियरिंग कॉलेज एलडी कॉलेज ऑफ एंजीनियरिंग मांथी सिविल एंजीनियरिंगनी डिग्री प्राप्त करी छे। परंतु कॉलेजनी साथे ज जीवनमां कंईक करवाना स्वप्नए पोतानी अंदर रहेली स्किल पर काम करवा माटे प्रेरित कर्या अने कॉलेजनी साथे ज वर्ष 2013 માં જ યુવાન મિત્રોને પ્રેરણા આપતા મોટિવેશનલ સેમિનાર આપવાની શરૂઆત કરી અને બસ ત્યારથી લઈ અત્યાર સુધીની યાત્રામાં અશોક ગુજ્જર સતત શીખતા ગયા અને યુવાન મિત્રોને શીખવતા ગયા। અત્યાર સુધીમાં સમગ્ર ભારતમાં 12 જેટલા રાજ્યો અને ગુજરાતના 23 જેટલા જિલ્લાઓમાં અનેક નામાંકિત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, સ્કૂલ, કોલેજીસ અને યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી, માતા-પિતા, शिक्षकों और प्रोफेसर मित्रों माटे अने साथे साथे अनेक नामांकित कॉर्पोरेट्स कंपनी में स्टाफ मैनेजमेंट टीम में अलग अलग विषयों पर 3000 करता पण वधारे सेमिनार आपी 6 लाख करता पण वधारे विद्यार्थी मित्रों, 2 लाख करता पण वधारे वाली मित्रों, 30,000 करता पण वधारे शिक्षकों और प्रोफेसर मित्रों सुधी पोतानी बात अने विचार पहोंचाडी अनेक लोकोमां पॉजिटिव चेन्ज लाववामां निमित्त बन्या छे। अशोक गुज्जर ने एमना कार्यों माटे यूथ आइकॉन एवॉर्ड थी सन्मानित पण करवामां आव्या छे। आजे अशोक गुज्जरनी इंटरव्यू सीरीज अने विचार जरूर करजो सीरीज पण विद्यार्थीओ माटे एक साची दिशा अने प्रेरणा आपनारी साबित थई छे। अशोक गुज्जरे अत्यार सुधीमां अलग अलग क्षेत्रमां सफलता प्राप्त करी चुकेला, जेम के धोरण 10, 12 सायन्स, 12 कॉमर्स, 12 आर्ट्सना टॉपर्स, कॉमर्स पछी सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट अने फाइनलना टॉपर, सीएस ना फाउंडेशन, इंटरमीडिएट अने फाइनलना टॉपर, सीएमए टॉपर अने साइंसना ए ग्रुपमां जेडबलई मेन्स, जेडबलई एडवांसनी सफलताथी आईआईटी, एनआईटी मां पहोंचेला मित्रों, तेमज बी ग्रुपमां नीट, जेआईपीएमईआर एटले के जीपमैन, एम्स टॉपर के पछी जीपीएससी, यूपीएससी मां सफलता प्राप्त करेल क्लास 1, 2, 3, सुपर क्लास 3, पुलिस इंस्पेक्टर, पीएसआई, कांस्टेबल, हथियारी बिन हथियारी, डेप्यूटी कलेक्टर, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, डीएफओ, आरएफओ, सेक्शन ऑफिसर, डांसर, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जेवा 300 करता वधारे टॉपर अने प्रेरणादायी मित्रों साथे रूबरू मुलाकात करी एमनी सफलता पाछळना रहस्यो अने तैयारी करवानी पद्धतिने लाखों विद्यार्थी मित्रोनी साथे यूट्यूब पर अशोक गुज्जर चेनलना माध्यमथी शेर करी छे। आजे फक्त गुजरात के भारत में ज नहीं परंतु विश्वना 20 करता वधारे देशोमांथी दररोजना 30,000 करता वधारे मित्रों अशोक गुज्जरनी यूट्यूब चैनल पर आवेला 650 करता वधारे वीडियो पैकीना कोई पण वीडियो जोईने प्रेरणा प्राप्त करी रह्या छे। जो हमेशा एक बात कहे छे के ये वक्त के पास वक्त नहीं है कि वो आपको बार बार वक्त दे, मिले हुए वक्त में कुछ ऐसा कर जा कि वक्त को भी फक्र हो कि मैंने किसे वक्त दिया था। मने एमनी एक बात खूब ज गमे छे कि ईश्वर ने हम सबको सब कुछ नहीं दिया परंतु कुछ तो दिया है। अगर वो कुछ को पहचान ले तो हम उसके जरिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आवो आ प्रेरणादायी युवा मोटिवेशनल स्पीकर ने आप सौनी ताळीओना गड़गड़ाटथी आमंत्रित करिए। अशोक गुज्जर। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। આજનો સરસ મજાનો સેશન, ખૂબ સરસ મજાની વાતો। મને એવું લાગ્યું કે વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા બેટિંગ કરી જાય એટલે પછીના પ્લેયર માટે બેટિંગ કરવી થોડી અઘરી બની જાય। આમ ખૂબ સરસ મજાની વાતો ફોરેન્સિક સાયન્સ માટેની કરી અને
સિરિયસલી મને પણ એવું લાગ્યું કે અમે આ ફિલ્ડમાં હોવા છતાં પણ એટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન નથી અને તમારા સુધી આ ઇન્ફોર્મેશન પહોંચાડી છે. એકવાર સર માટે જબરજસ્ત ક્લેપ થઈ જાય. એટલી સરળ લેંગ્વેજની અંદર. અધરવાઇઝ સર મોટાભાગે એવું થતું હોય છે કે આવી ડિગ્નિટરીઝ આ લેવલની જે પોસ્ટ હોય એમાં જે લેંગ્વેજ હોય એ કહેવાનું બહુ સારી રીતે હોય, પણ એ લેંગ્વેજ આપણને ટચ ન થતી હોય, પણ એકદમ જાણે સાદી રીતે અને એક દીકરાને જેમ એના પપ્પા સમજાવે ને એવી ભાષામાં સાહેબે ખૂબ સરસ મજાની વાત કરી છે. સાથે સાથે કરિયર ઓપ્શન 50% વાળાએ મૂંઝાવાની જરૂર નથી. એ 5 કરોડનું ટર્નઓવર કરી શકે આ વાતનો વિશ્વાસ જયેશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટે ખૂબ સારી રીતે આપ્યો છે. અને મને કહેતા ખૂબ આનંદ થાય કે સાહેબના વાતોથી અને સાહેબના વિચારોથી અત્યાર સુધીમાં ટોપરો તો એમનું જીવન આરામથી બનાવી જ લેવાના છે. જેને નીટમાં MBBSમાં એડમિશન મળી જાય એને કરિયર ગાઈડન્સ ન લે તો એ ડોક્ટર બની જ જવાનો છે. પણ મારા જેવા અહીંયા બેઠેલા ઘણા એવા મિત્રો છે કે જે જયેશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટની વાતો અને વિચારથી એની અંદર એક ઉમંગ અને ઉલ્લાસ આવે કે હારું આપણે ક્યાંય નહીં હાલીએ એવું તો નથી, કંઈકનું કંઈક તો આપણું ગોઠવાઈ જશે, થઈ જશે. ગોઠવાય એટલે કરિયરમાં. એવા વિશ્વાસની વાતો સાહેબે કરી છે. જીનવાલા ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ આ પરિવાર એવો છે સાહેબ કે આ પરિવારના પ્રમુખ સાહેબ શ્રી, મંત્રી સાહેબ શ્રી, પ્રિન્સિપાલ મેમ અને સમગ્ર જે આખો પરિવાર છે. હવે કમલેશભાઈ ને એક એક મિત્રો ઉપર જો પરિચયને વાત કરીએ ને તો આ એવી અસ્થિઓ છે સાહેબ કે એમના પરિચય અડધી કલાક આપી શકીએ એવા એમના શૈક્ષણિક જગતમાં કામ કરે છે એવું ન કહી શકું, પણ શૈક્ષણિક જગતના જીવ છે એ જ્યાં પણ હોય ને ત્યાંનું હૃદય શિક્ષણ માટે ધબકતું હોય એવો આ પરિવાર છે. અને મને આ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ હું તમને અમારે તો આ હોલમાં ઘણી વખત અવારનવાર તક અને અવસર મળતો હોય છે પ્રોગ્રામ લેવાની. એટલે મારી પાયલ મેમ સાથે પણ જ્યારે વાત થઈ આ સંસ્થા કેટલું એડવાન્સ પ્લાનિંગ કરે. નહીંતર અમને મોટાભાગે સ્કૂલમાં પ્રોગ્રામમાં ફોન આવે ને મને કે સાહેબ આવતા રવિવારે ફ્રી છો, એવું ગુરુવારે ફોન આવે કે રવિવારે ફ્રી છો, કેમ હું કહું કે ગોઠવવાનો હતો પ્રોગ્રામ. ગુરુવારે આયોજન થાય કે રવિવારે ફ્રી છો. સાહેબ મેં 3000 પ્રોગ્રામ કર્યા છે. આ 3000 પ્રોગ્રામમાં પહેલો એવો પ્રોગ્રામ છે કે પાયલ મેમે મારી ડેટ 2.5 મહિના પહેલા બુક કરી. સાહેબ હું એ વાત સમજાવવા માંગુ છું કે આ સંસ્થા પ્રોગ્રામ બોર્ડની પરીક્ષાના 3 મહિના પહેલા તો કરે જ છે, પણ એ પ્રોગ્રામનું પ્લાનિંગ એ 3 મહિના પહેલા કરે છે. એટલે કે 6 મહિના પહેલા તો આ સંસ્થાના વિચારો એ ચાલતા હોય કે અમે દીકરાના ભવિષ્ય માટે શું કરી શકીએ. એવા પરિવારની અંદર આપ ભણો છો એ વાતના આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને છેલ્લી એક વાત કરીને મારી વાતને શરૂ કરું, કેમ કે આ કેવું બહુ જરૂરી એટલા માટે છે કે ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલનો પ્રોગ્રામ હોય, એક જ સ્કૂલનો પ્રોગ્રામ હોય ને તો વિદ્યાર્થી ડિસિપ્લિનમાં રહે. કેમ કે ખબર છે સ્કૂલે જશું એટલે પાછા લેવાઈ જશું. અને ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની મજા શું આવે ખબર? કઈ સ્કૂલનો અવાજ આવ્યો ખબર જ ન પડે. એટલે જનરલી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલના પ્રોગ્રામ થતા હોય એમાં ડિસિપ્લિન વિદ્યાર્થીનું થોડું ઘણું 19-20 થતું હોય, પણ સાહેબ આપ અત્યાર સુધી 2-2.5 કલાક થયા હોલમાં ટાંકણી પડે ને તો એનો પણ અવાજ આવે ને એટલી શાંતિ અને શિસ્તથી અભ્યાસ કરતા હોય અને અહીંયા હોલમાં બેઠા છો, તમારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ જ છે એ વાતની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કેમ કે 90% હોય 80% હોય એના કરતા જીવનમાં સફળ થવા માટે શિસ્તનું ખૂબ મહત્વ છે અને તમારા બધાની પાસે આ સંસ્થાના માધ્યમથી પહોંચી ગઈ છે. એટલે તમારું ભવિષ્ય બ્રાઇટ જ છે. હવે ખાલી તમે કેટલાનું બ્રાઇટ કરી શકો છો એની ચિંતા અને વિશેષ માટે આજનો આ પ્રોગ્રામ છે. આવો સમયની લિમિટેશન છે, કેમ કે હમણાં જ તમે જોયું એમ વક્તની આ બહુ મોટી કદર છે સાહેબ. ત્યારે 10 અને 12માના વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે. 10મા વાળા ક્યાં છે જરા હાથ ઉપર કરજો એટલે મને દૂધ ક્યાં દોણામ જાય ખબર પડે. ઓકે, વન્ડરફુલ, ગ્રેટ. અને જેનું 12મું હોય ધોરણ, હા, ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. સો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, 10મામાં અને 12મામાં વિદ્યાર્થી ભણતો હોય એટલે એનું જીવન સુબે જાના શામ કો આના કુછ ન પાના આવું જ હોય. એમાં અત્યારના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ લાઈફ એવી જ થઈ ગઈ, સુબે જાના શામ કો આના કુછ ન પાના. અને અમારા 10મા અને 12મા વાળાને જોઉં તો મને તો વિશેષ આનંદની વાત ન થાય કે કાંઈ કરે નહીં આખા દિવસમાં. ઘણા સ્કૂલે જાય એટલે કેમ સ્કૂલે આવ્યો, ઘરેથી મોકલ્યો એટલે પાછો ઘરે જાય, પાછો ઘરે જાય એટલે ઘરવાળા પૂછે એટલે કેમ ઘરે આવ્યો, સ્કૂલેથી મોકલ્યો એટલે એની ગાડી સાહેબ એમના રોબોટિક નું કહેતા ને ઓટો બોર્ડમાં જ ચાલે, એ કઈ કરતો જ નથી, બધું એની પાસે કરાવવામાં આવે છે. આજનો વિદ્યાર્થી પાર્લેજી ખાતા ખાતા 5G નો ઉપયોગ કરે, 4G નો ઉપયોગ કરે, ફેસબુકમાં ફરે છે, ગૂગલમાં ગબડે છે, રીલમાં રમે છે, BGMI માં બગડે છે ને અનુપમામાં અટવાઈને સૂઈ જાય છે. My dear friends,
ઓલું બોલીવુડનું ગીત છે ને, મને ચોક્કસ તમારા ઉપર લાગુ પડતું ને એવું લાગે એમ કે હમ કિસ ગલી જા રહે અપના કોઈ ઠિકાના નહીં, શું કરીએ છે કઈ ખબર જ નહીં, સુબહ જાના શામ કો આના કુછ ન પાના. દોસ્તો, આ જીવનમાં પરિવર્તન આવે, આ વિચારોમાં પરિવર્તન આવે એ માટેનો આજનો આ પ્રોગ્રામ છે. મારે તમને ચોક્કસ એ કહેવું છે કે જ્યારે એક વિદ્યાર્થી પોતાના કામની ચિંતા કરે ને ત્યારે એની પ્રગતિ થતી હોય છે. અહીંયા બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ચિંતા કરે છે પણ વગર કામની. અનુપમાની પાંખી ઘરની અંદર રહેશે બાર, હવે તાર શું લેવા દેવા? આ ચિંતા જ છે. પણ જો તું આ ચિંતાની જગ્યા ઉપર તારા ગુજરાતી, ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ, ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત, કોમ્પ્યુટર, એકાઉન્ટ, સ્ટેટિકો, બીએસપી, ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, મેથ્સ, બાયોલોજીની ચિંતા કરે તો કદાચ તારું ભવિષ્ય બને. દોસ્તો, મારે એ સમજાવવું છે કે જ્યારે વિદ્યાર્થી બીજા ક્ષેત્ર કરતા પોતાના વિષયોની ચિંતામાં લાગી જતો હોય છે, એ ઇંગ્લિશના એક્ટિવ, પેસિવ, ડાયરેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ, વર્બ, નાઉન, છંદ, અલંકાર, વિભક્તિ, પ્રાસાનુપ્રાસ, વર્ણાનુપ્રાસ, લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરેની તો માંદો થાય, ગણિતના x, y, સંકલન, વિકલન, d/dx, sin x, cos x, sin θ, cos θ, sin 45, cos 45 એ હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, નિયોન, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરીન, આર્ગોન, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમના પરમાણુ ક્રમાંક, પરમાણુ ભારાંક, આઈયુપીએસી નામકરણ, એ બેન્ઝીન, બેન્ઝાઇનની પ્રોસેસ, આલ્કીન, આલ્કલાઇનની પ્રોસેસની વાત કરીએ. કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓનું ત્રીજું ચેપ્ટર BA માં આયોજન, પ્લાનિંગ, આયોજનના મુખ્ય તબક્કા, હેતુ નિર્ધાર કરો, માહિતીનું મૂલ્યાંકન કરવું, સંચાલન કરવું, હે આમાં એવી જોગો ચમુ. જો આ ચિંતા હું કરું તો મારું પરિણામ આવે. મેં 2008 માં 10મું પાસ કર્યું, મારે 15 વર્ષ થયા. આવું કઈ આવે છે કે નહીં? ના આવતું જોજે, આવું જ આવે છે. તું બીજું બધું લઈને બેસતો હોય. મુદ્દો એ છે સાહેબ કે મારે પ્રોગ્રામમાં કહેવા માટે, જો હું સાયન્સનો વિદ્યાર્થી હોવા છતાં કોમર્સ અને 10માનું 15 વર્ષ પછી યાદ રાખી શકતો હોય તો તારે 82 દિવસ પછી આમાં પરીક્ષા આપીને માર્ક્સ લાવવાના છે. તારે રાખવું જોઈએ. દોસ્તો, મારે તમારી સાથે જે વાત કરવી છે, ફર્સ્ટ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, I just ask you simple question to all of you, my dear friends. Who is the king of this jungle? જંગલનો રાજા કોણ છે? કોઈ શંકા થાય? અને કેવું રાજ કરે તમે વિચાર કરો. કોઈ 5 વર્ષે ચૂંટણી નહીં, એક જ રાજા ફિક્સ. અને એવું નહીં કે ભાજપનો સિંહ, કોંગ્રેસનો સિંહ, આપનો સિંહ, ના, એક જ સિંહ. યસ ઓર નો? જયેશભાઈ ખૂબ સરસ મજાની વાત કરી, અલગ અલગ ક્ષેત્રના અલગ અલગ કૌશલ્યની. મારે તમને સમજાવવું છે બેટા કે તમે ક્યારેક શાંતિથી વિચારજો કે સિંહની પાસે એક એવી ક્વોલિટી નથી, પાછળ બેટા વાત કરી, સિંહની પાસે એક એવી ક્વોલિટી નથી કે સિંહ જંગલનો રાજા બની શકે, અથવા તો સિંહમાં ક્વોલિટી હોય અને જંગલના બીજા પ્રાણીમાં ન હોય, એવું નથી. મારી વાતને સમજજો. મારી વાતમાં હસવાનું હશે પણ હસી કાઢવાની નહીં હોય. જીવનમાં માત્ર શબ્દ એક એવું શસ્ત્ર છે કે વ્યક્તિના જીવનને પરિવર્તિત કરી શકે છે. નહીતર વાલ્યો લૂંટારો વાલ્મીકી ન બની શકે. હું એ વાતના વિશ્વાસ સાથે તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું બેટા કે અહીંયા સ્ટેજ પર ઉભા 1200 લોકોની સાથે વાત કરું છું. એ વાતની સમજની સાથે વાત કરું છું કે આ દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિને સુધારી શકતો નથી, કોમા, જો એને ન સુધરવું હોય તો. અને આ દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ 2 વર્ષનું છોકરું સાહેબ 70 વર્ષના દાદાને સુધારીને જતું રહેશે, કોમા, જો સુધરવું હોય તો. મને ખબર નથી બેટા કે અહીંયા કોમામાં શું તમે લઈને બેઠા છો, પણ હું ચોક્કસ એ કહું છું કે ધીસ ઇઝ રાઈટ ટાઈમ. એક શબ્દ જો તમને કદાચ લાગી આવે અને તમારું જીવન પરિવર્તિત થઈ જાય તો તારા એકના જીવનમાં પરિવર્તન થાય એમાં મને રસ નથી, પણ તારા લીધે એ 5, 7, 10 પરિવારના સભ્યોનું જીવન બની જાય એ માટે મને રસ છે. આ પ્રોગ્રામ એ માટે નથી કે તું તારા જીવનમાં શ્રેષ્ઠ કારકિર્દી પ્રાપ્ત કરે, પણ આ પ્રોગ્રામ એ માટે છે કે તું તારા જીવનમાં એવું કંઈ કરે કે તારા નામથી આખો પરિવાર ઓળખાય. એ વાત ન ભૂલતા દોસ્ત કે પરિચય અર્જુન તેંડુલકરનો જ્યારે આપવામાં આવે ને ત્યારે પહેલી લાઈન એવી હોય કે મહા ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરના દીકરા અર્જુન તેંડુલકર. પણ સચિન તેंदुलकर परिचय एना नाम थी शुरू थाय अने एना नाम थी पूरो थाय छे साहब। इस जग में है बहुत कम लोगों को ऐसे जाने जाना कि मैं खुद के दम से इस जग में जाने जाऊं। बहुत कम ऐसे लोग हैं। बाकी लोग इस जग में आकर पिता के नाम से है मुझे इस जग में जाने जाना, तो तूने आके कौन से झंडे गाड़ दिए भाई? अभिषेक बच्चनનો પરિચય મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનના દીકરા તરીકે થાય છે, પણ અમિતાભ બચ્ચનનો પરિચય પોતાના નામથી શરૂ થાય છે અને પોતાના નામથી પૂરો થાય છે। સાહેબ, અમિતભાઈનો દીકરો રાજુ જ્યારે સોસાયટીમાં નીકળે ને ત્યારે લોકો એમ કહે કે અમિતભાઈનો દીકરો રાજુ જાય છે, પણ રાજુ તે દિવસે એવું કંઈ કામ કરે ને કે રાજુના પપ્પા અમિતભાઈ સોસાયટીમાં નીકળે ને ત્યારે લોકો એમ કહે જો આ રાજુના પપ્પા અમિતભાઈ જાય છે, આવું બને ને એ માટેનો આ પ્રોગ્રામ છે। કહેવાનો અર્થ એ છે કે જંગલના અંદર રાજ કરનાર ये लाइन पासे सिंह पासे
એવી એક યુનિક ક્વોલિટી નથી જેનાથી એ રાજ કરી શકે. તમે જો એમ કહેતા હોય તો હું તમને એમ કહું કે એમના કરતા વિશાળ શરીર વાળું પ્રાણી જંગલમાં છે કે નહીં? યસ ઓર નો? એના કરતા ઝડપથી દોડવા વાળું, એના કરતા સારું દેખાવા વાળું, એના કરતા બુદ્ધિમાં ચતુર, એના કરતા સ્માર્ટલી શિકાર કરવા વાળું, એના કરતા એ એક એક કામમાં આગળ વધનારા જંગલમાં પ્રાણીઓ હોવા છતાં રાજા કેમ ભાઈ જ છે? હવે આ સમજો. જેમ સાહેબે કીધું કે હાર્ડવર્ક કરવાથી જ સફળતા થતી હોત તો 4 રસ્તે નાકા પર ઉભેલા પ્લાસ્ટરના કારીગરો મર્સિડીઝ C220 બ્લેક કલરમાં ડીકીમાં તગારા નાખીને આવતા હોત અને 4 રસ્તા ઉપર મર્સિડીઝ પાર્ક કરે, ગાડીનો ગ્લાસ ખોલે, બોલો કઈ જગ્યાએ પ્લાસ્ટર કરવાનું? 700 રૂપિયા દાડી થશે. આવું કે નહીં? હાલો ડીકી ખોલી, તગારા ઉતારો. આવું જોયું તમે કે? માત્ર કેમ કે હું એ વાત સમજાવું છું બેટા કે બટેકાનું સબ્જી બનાવવા માટે બટેકા 110% જોઈએ. એના વગર બટેકાનું સબ્જી ન બને. પણ એ વાત પણ હકીકત છે કે ખાલી બટેકા હોય ને તો બટેકાનું સબ્જી પણ ન બને. જીવનમાં સફળ થવા માટે મહેનત 110% જોઈએ, પણ ખાલી મહેનત જ કરીએ ને તો સફળતા મળે એવું જરૂરી નથી. કેમ કે તીખું, તેલ, મરચું, મીઠું, ધાણાજીરું, હળદર, વઘાર એ જેટલો ટેસ્ટી હોય ને બટેકાનું સબ્જી એટલું ટેસ્ટી બને. મારે એ સમજાવવું છે કે મહેનત સિવાય બીજું સફળતા માટે શું જરૂરી છે. મને એ નથી ખબર. 2008માં જ્યારે મેં 10મું પૂરું કર્યું, 2010માં 12મું પૂરું કર્યું, વર્ષ સાથે કહું છું એટલે તમને ખબર પડે પાસ થતો હતો. ઘણા પાછળ એ મૂડમાં સાંભળે છે કે આ ક્યાંય નહીં ચાલ્યો હોય એવું નથી. અમુક ને તમે સરદાર સ્મૃતિ ભવન પ્રોગ્રામમાં લાવો, ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં લાવો, કે ઘેર જઈને તમે સેમિનાર આપ્યો, આમ હજર બંધ થઈને જ બેઠા હો. શું ખબર આમ પાછળ અમુક વિદ્યાર્થીઓ મગજમાં એવું ચાલતું હોય આમ એના કે તને શું લાગે અમે આ બધું કરવાના છીએ? સાહેબે ભલે ને અમદાવાદથી ધક્કો ખાઈને ફોરેન્સિક સાયન્સ નું કીધું હોય, અમે કે સાયન્સમાં હાલીએ એમ નથી, ફોરેન્સિક તો બહુ દૂરની વાત છે. અને અમુક એતા બોલી અંજલિ જળ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય. તારા જેવા ઘણા એવા, પણ આમ જો અમને એટલોય ફરક પડ્યો નથી. જો તારા મગજમાં આવું ચાલતું હોય તો હું તમને કહું, મારા પપ્પાનું SBI બેંકમાં ખાતું છે. મારા પપ્પાનું SBI બેંકમાં ખાતું છે. એના ખાતામાંથી 1 રૂપિયો કપાશે નહીં કે 1 પણ રૂપિયો જમા નહીં થાય. પણ તારા પપ્પાનું જે બેંકમાં ખાતું છે એમાંથી ગોબા ઉપડી જશે. સમજાણ તમે? વોટ યુ મીન ઓફ ગોબા? ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા આનું ઇંગ્લિશ નથી, એના માટે એને થોડાક ગુજરાતી શબ્દો સમજવા પડે. કેમ કે ગોબાનું હિન્દી નથી અને ગોબાનું ઇંગ્લિશ નથી. પણ ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળાને જેથી ગોબા ઉપડે તેથી સમજાય જાય કે વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ગોબા. ઇંગ્લિશ મીડિયમ બહુ સારી વાત, પણ અમુક શબ્દો તો તમારે ગુજરાતી છો. તમે મેં જોયું કેનેડામાં જો કે આવું બનતું નથી, પણ કેનેડામાં કૂતરું પાછળ ભરે ને તો ઓલા ભૂરિયા શું કે હટ હટ. હવે એ હડ એ અમારો સૌરાષ્ટ્રનો ગુજરાતી શબ્દ છે. હાલો હવે ત્યાં એનું ઇંગ્લિશનું ક્યાં ઓલું કામ ના આવે. ડોન્ટ બાઇટ મી, ત્યાં તો બચકું ભરી જાય. એટલું લાંબુ બોલવા જઈએ ને કે પગ નો રહે. એટલે ફોરેનમાં ભૂરીએ હડ હડ જ કે. એટલે એવું આ ગોબા છે અમારો. મુદ્દો એ છે દોસ્ત કે જંગલનો રાજા સિંહ એટલા માટે છે કેમ કે સાંભળજો બેટા, અગત્યની વાત. મુદ્દો એ છે કે જંગલનો રાજા સિંહ એટલા માટે છે નહીં કે એની ક્વોલિટીના કારણે, ટોપર વિદ્યાર્થી નહીં કે એની મહેનતના કારણે એ વન લાગે છે. એ સિંહ આખા જંગલમાં માત્ર એક એવું પ્રાણી છે, યાત્રીગણ કૃપયા ધ્યાન દે, સિંહ આખા જંગલમાં માત્ર એક એવું પ્રાણી છે કે પોતાની જાતને રાજા માને છે, એટલે રાજા છે. દોસ્ત, દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ કરવી હોય તો તમારે માનવું પડે. ભલે તમે એવું કહો કે તાજમહેલ દુનિયામાં એક જ બન્યો, ખોટી વાત. તાજમહેલ 2 વાર બન્યો. પેલો શાહજહાંના મનમાં બન્યો અને પછી આગ્રામાં બન્યો. આ દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ પેલા મનમાં બને અને પછી વતનમાં બને. જો તમારા મનમાં બનતું નથી તો દુનિયામાં ક્યારેય બનવાનું નથી. અરે કોણ કહે છે કે આઝાદી 1947માં પ્રાપ્ત થઈ? આઝાદી જે દિવસે ગાંધીએ નક્કી કર્યું, મનમાં ગાંધીજીએ આઝાદી નક્કી કરી લીધી, એ દિવસે દેશ આઝાદ થઈ ગયો. અરે કોણ કહે કે સરદારજીએ 562 રાજા રજવાડાઓને એક એકને જઈને સમજાવ્યા? સરદારજીએ નક્કી કર્યું ત્યારથી 562 રજવાડાઓને એક એના મનમાં કરી
નહીં દીધા. આ દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ મનમાં બને અને પછી જ વતનમાં બને. A1 મહેનત કરવાની સાથે સાથે માનવું પડે કે હું A1 નો છું તો A1 આવે, હું A1 નો નથી તો આવે નહીં. અહીંયા 90% બેઠા છે સાહેબ, મહેનત કરે છે. દુઃખ સાથે કહું, ઘણી વખત ટોપર 4 કલાક મહેનત કરતો હોય, એવરેજ વિદ્યાર્થી 6 કલાક મહેનત કરતો હોય, પણ 6 કલાકની મહેનતની સાથે જો તમે માનશો નહીં ને તો તમે સફળતા નહીં પ્રાપ્ત કરી શકો. મહેનત ભલે 4 કલાકની હોય પણ વિશ્વાસ અડગ હોવો જોઈએ. સાહેબ, આ વિશ્વાસની ભૂમિ છે. અહીંયા માં સબરી પણ વિશ્વાસના આધારે પ્રભુ રામને ઝુકાવી શકે છે અને અહીંયા મીરાબાઈ પણ ઝેરના કટોરા વિશ્વાસના આધારે પીને જીવી શકે છે. તો તારે વિશ્વાસના આધારે A1 નો આવે. પછી ઘણા પ્રોગ્રામ પૂરો થાય પછી મમ્મી વિશ્વાસ છે મને A1 જ આવે, પછી બુક અડવી પડે. કેમ કે બટેકાની સબ્જીમાં વઘાર હોય પણ બટેકું જ ન દેખાય તો કશું થાય નહીં. એક બાત સમજના યાર कि 2 अक्षर का होता है लक, लखो लक ने कितना अक्षर थे? 2 लक. 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर की होती है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत. लेकिन ये कदे मत भूल कि ये 4 अक्षर की मेहनत से कम है. जिंदगी में अगर 4 अक्षर की सफलता चाहिए तो मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये सोचना भी जरूरी है कि मैं ये कर सकता हूं. आने तो પોતાના ઉપર વિશ્વાસ જ ન હોય. ઘણી વખત સર કે ટીચર સામેથી એવું કે, એને તો ના હોય કે મારો A1 આવશે. સર ને ટીચર એવું કે બેટા જો તું આવી જ મહેનત કરીશ ને તો તારો A1 પાક્કો બેટા. મને દેખાય છે તારો A1 ગ્રેડ આવશે. તો શું કે ખબર? સવારથી તમને કોઈ મળ્યું નહીં. લે એલા તને વિશ્વાસ નહીં, અમને છે કે તારો નંબર આવે અને તોય તને નહીં. આનો ન આવે. સમજાણું તમને? ક્લિયર થાય છે કે નહીં? માનવું પડે અને પછી ઠાનવું પડે અને પછી કામે લાગવું પડે અને પછી સફળતાને પ્રાપ્ત કરવી પડે. થતું કંઈ નથી. ઘણા બોલિવૂડના મૂવી આવ્યા પછી અપના ટાઈમ આયેગા, વાટ જો. તારા જેવા 50,000 દરરોજ બોમ્બે લોકલ ટ્રેનમાંથી ઉતરે છે. અપના ટાઈમ આયેગા. પહેરવા ટી-શર્ટ નથી રહેતું. તું એક દિન જરૂર જાયેગા ક્योंकि तेरा टाइम नहीं आएगा. भले तू सोच रहा है कि अपना टाइम आएगा पर तू एक दिन जाएगा. દોસ્તો, આપણે બધા જ એમાં તમે ખબર હશે, આપણે નિયમનમાં સાંભળ્યું છે બીજા ધોરણમાં ભણતા ત્યારે કે ગાય દૂધ આપે છે. દૂધ આપતી હોત તો નીચે તમે પાત્ર મુક્તે ભરાઈ જતે. દૂધ આપતી નથી, દૂધ કાઢવું પડે છે. એમાંય મહેનત છે. 1 લીટર દૂધ જોઈએ ને તો 2 અંગૂઠા દુખી જાય ને ત્યારે ગાય 1 લીટર દૂધ આપે છે. સાહેબ, દૂધ ગાય આપતી નથી, દૂધ કાઢવું પડે છે. સમય હોતો નથી, સમય કાઢવો પડે છે. વંચાતું નથી, વાંચવું પડે છે. મન લાગતું નથી, લગાવવું પડે છે. યાદ રહેતું નથી, રાખવું પડે છે. મહેનત થતી નથી, કરવી પડે છે. A1 આવતો નથી, લાવવો પડે છે. अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है. મને દુઃખ એ વાતનું છે સાહેબ કે વિદ્યાર્થી પુષ્પા મૂવી જોયા પછી જયેશભાઈ ડાયલોગ મારે, પુષ્પા કભી ઝુકેગા નહીં. તો હું તને કહું છું, વિજ્ઞાનમાં વાંકો કેમ વળી જાસ? પુષ્પા ઝુકેગા નહીં તો હાલો, તું મૂવી જુઓ, ડાયલોગ જુઓ, નો પ્રોબ્લેમ. પણ હું તને કહેવા એ માંગુ છું બેટા કે તારા વિષયમાં એ ડાયલોગને અપનાવ. તને ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ, એકાઉન્ટ, સ્ટેટ, ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી ન આવડે, કોઈ ટોપિક અઘરો લાગે તો તું એ ટોપિકની સાથે વાત કરજે. पुष्पा झुकेगा नहीं. जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये पुष्पा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं. बात कर, आखी रात जाए तो जवा दे, बाकी टॉपिक न छोड़ू, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं. अपनाव ત્યાં. આખી રાત જતી રહે તો કુરબાન છે સાહેબ. ક્યારે તમે પેપરમાં એવું વાંચ્યું? બોર્ડના વિદ્યાર્થીનું સતત રાત્રિના વાંચન કરવાથી થયું કરુણ મોત. એવું આવ્યું ક્યારે? એટલે વાંચવા કોઈ મરતું નહીં. મને ઘણા છોકરા સાહેબ પૂછે, સંઘવી સાહેબ, કે સવાર વાંચ્યું કે સાંજે વાંચ્યું? હું કહું તું બપોરે વાંચ, પણ વાંચ. ચોઘડિયામાં વાંચવાથી A1 નહીં આવતો, ખાલી વાંચવાથી A1 આવે. પણ દુઃખ એ વાતનું થાય સાહેબ કે છોકરો સવારે એલાર્મ મૂકે. દુઃખની વાત એ નથી કે એલાર્મ વાગે, પણ સુખારામ નો જાગે. મારી વાત માનવાથી શરૂ થાય છે સાહેબ. અને સાથે સાથે મારે તમને એ સમજાવવું છે કે વિનર્સ ડોન્ટ મેક એક્સક્યુઝીસ. જયેશભાઈની વાતમાં કીધું કે બહાના છોડી દો. આપણે કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર જ નથી આવવું. અને તમને એક વાત જણાવું કે તમે જેને બહાના કહો છો ને, તમે જેને પ્રોબ્લેમ કહો છો ને, એ તમારા પ્રોબ્લેમ નથી, એ તમારા બહાના છે. તમારો શું પ્રોબ્લેમ છે યાદ નથી રહેતું? કેટલા વિદ્યાર્થીનો પ્રોબ્લેમ છે કે એને યાદ વાંચે તો છે. ઘણીવાર છોકરાને આવું થાય કે વાંચે પણ પરીક્ષાના સમયે ભૂલાય છે.
એને યાદ ના આવે. અચ્છા બેટા, તમે મને દિલથી કહેજો કેટલાને આવો પ્રોબ્લેમ છે? જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ. વન્ડરફુલ, ગ્રેટ ગ્રેટ ગ્રેટ. ઓકે બેટા, તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર 8 ડિજિટનો પાસવર્ડ છે, એ ભૂલાણો ક્યારે? હલો, મારી વાત સમજાય છે? કોઈનો પાસવર્ડ એટલો સરળ નથી કે 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ડિજિટમાં આખી એબીસીડી કવર કરી લે. કેપિટલ એ, #1 સ્મોલ બી, એટલો જટિલ પાસવર્ડ હોવા છતાં ઇન્સ્ટાનો પાસવર્ડ આપણને ભૂલાતો નથી, આપણને કોઈ મૂવીના ગીત ભૂલાતા નથી, આપણને આપણા ઘરે જ પ્રોગ્રામ પતી ગયા પછી જઈએ છીએ, ઘરનું એડ્રેસ ભૂલાતું નથી, પપ્પાનું નામ ભૂલાતું નથી, ગામનું નામ ભૂલાતું નથી, હું કેટલા વર્ષનો થયો ભૂલાતું નથી, હું કયા ધોરણમાં છું ભૂલાતું નથી. તો તને ચમનું વિજ્ઞાન ભૂલાઈ જાય ભાઈ? આમ જાણતા ક્લિયર થાય છે કે નહીં? કોઈને, મને આજ દિન સુધી કોઈ છોકરો એવો આવ્યો જ નથી કે સર મને ફેસબુક ઇન્સ્ટાનો આઈ ફોરગોટ ધ પાસવર્ડ. સર શું તો ખબર નહીં, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર. એવું થતું જ નથી. ક્લિયર થાય છે બેટા? સો સમજવાનો પ્રયત્ન કરો કે વિનર્સ ડોન્ટ મેક એક્સક્યુઝીસ. જીવનમાં તમારે જો સફળ થવું હોય તો બહાના બનાવવાનું છોડી દો. અને બહુ દુઃખ સાથે કહું બેટા કે તમને જે લાગે છે ને કે ધીસ ઇઝ માય પ્રોબ્લેમ, હેલો લિસન મી કેરફુલી બેટા, એક બાપ તેરી જિંદગી બદલ सकता. તને જે લાગે છે ને કે this is my problem, no, this is not your problem. This is your 24 carat with ISM marka excuses mixing. 100% તારું એ બાનું છે. ઘણીવાર હોય 10%માં પ્રોબ્લેમ પણ હોય. હું એમ નથી કહેતું કે તારો પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં બેટા, પણ 90%, હવે માનો કોઈ દીકરો એમ કહે કે મને મેથ્સ નથી આવડતું અથવા મને સંકલન વિકલન નથી ફાવતું, તો હું એમ નથી કહેતો કે એનું બહારનું જ છે. ઘણીવાર 10% કેસમાં છોકરાને ન પણ આવડતું હોય, પણ 90% કેસમાં એને ન પણ કરવું હોય. મને નથી આવડતું એવું તું ક્યારે કહી શકે? સંકલન વિકલનના તું 50 દાખલા લઈને બેસી જાય, સ્કૂલમાં તને 15 મિનિટનો સમય મળે, રિસેસમાં 5 મિનિટનો સમય મળે, તું સંકલન વિકલનની વાત કરતો હોય, યુટ્યુબમાં સંકલન વિકલનના વિડીયો જોતો હોય, મેથ્સના ટીચર પાસે જઈને સોલ્વ કરતો હોય, તારા મિત્ર પાસે જઈને તું એના સોલ્યુશન માંગતો હોય, અને છતાં તને ન આવડે. આઈ એક્સેપ્ટ કે ધીસ ઇઝ યોર પ્રોબ્લેમ, પણ તું એને અડે જ નહીં અને ન આવડે અને તું એમ કે ધીસ ઇઝ યોર પ્રોબ્લેમ. નો લલ્લા, ગલત ગલી જા રહા હૈ. ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बहाना है. જેવી રીતે વરસાદથી બચવા આપણે રેનકોટ પહેરીએ છીએ ને કે વરસાદ ન લાગે, એમાં દુનિયાની આંગળીઓ આપણા ઉપર ન ઉઠે ને, એ માટે તું રેનકોટ રૂપી બહાના પહેરીને જાય છે. બીજું કશું જ નથી. તારા પ્રોબ્લેમ તને ગણાવી દઉં, 10 થી વધારે પ્રોબ્લેમ નહીં તને. હું તમને સેમ્પલ આપું તમારા કેવા કેવા પ્રોબ્લેમ હોય, અને પછી તમને બતાવું કે એને પ્રોબ્લેમ ના કહેવાય, પ્રોબ્લેમ આને કહેવાય. એટલે તમને ખબર પડે કે હાય લા દયા કૂદ તો ગડબડ નહીં હે, પૂરા ગડબડી હે. સમજાણું કે આ તો ફોરેન્સિકમાં સોલ્વ નહીં થાય, એવી ગડબડ છે. કેમ કે જેને પોતાનો પ્રોબ્લેમ જ હોય એના રિપોર્ટ ડોક્ટર ના કરી શકે. હું મારા જ હાથમાં કુહાડી લઉં અને મારા જ પગ ઉપર મારું, બોલો મને કોણ બચાવે? કોઈ ન બચાવે. ઘણા નાની નાની વાતમાં ભગવાનને દોષ આપે. હે ભગવાન, મારી સાથે જ કેમ આવું કરે છે? લે એટલે ગણિત તું ના કરે, મહેનત તું ના કરે, પરીક્ષામાં તું ના લખે, માર્ક્સ તારા ઓછા આવે અને આરોપ ભગવાન ઉપર નાખે, અને છતાં એ સહન કરે. એટલે એનું નામ ભોળાનાથ છે. નહીં તો પ્રસન્ન થઈને હલે ત્યાં સુધી લઈ લે તને, બીજી વાર નામ લેતો ને મારું. યસ ઓર નો? નાની નાની વાતમાં કે હે ભગવાન, મારી સાથે જ કેમ આવું કરે છે? તો અહીંયા તને કહું, તું એક જ નવરો છે એટલે. જવાબ મળી ગયો તને? કામ કરવા મળે એટલે નડવાનું બંધ થઈ જાય. આ પૂરું થાય ત્યાં કહીશું પાછું, નહીં તો પાછું. કેમ કે હવે અમારે એન્જિન ગરમ થયા પછી ખબર ન પડે. એટલે ગામડે હોય તો મોટર, ગામડે પાણી આવતું હોય 1.5 કલાક જ પાણી આવે, પછી તમારે વાળવું હોય પાણી તો પાણી જ જતું હોય. એમ તમને સમજાવું છું કે તમારા બાના કેવા હોય, તમારા પ્રોબ્લેમ કેવા હોય. સાહેબ એમાં એવું છે ને કે મને લાંબા પ્રશ્નોનો જવાબ યાદ નથી. સાહેબ એમાં એવું છે ને કે મને ટૂંકા પ્રશ્નો યાદ ન રહે. સાહેબ એમસીક્યુમાં બહુ લોચા પડે. સાહેબ ખબર નહીં મારું ગણિત પહેલેથી બહુ કાચું. સાહેબ એમાં એવું છે ને મેં નાનપણમાં બદામ ઓછી ખાધી, મારી યાદશક્તિ બહુ નબળી છે.
સાહેબ એમાં એવું છે ને, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં હું ભણ્યો નથી ને એટલે મારો ઇંગ્લિશનો કોન્સેપ્ટ બહુ કાચો છે. સાહેબ એમાં એવું છે ને, હું પહેલેથી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણું ને એટલે મને ગુજરાતી સેકન્ડ લેંગ્વેજમાં ચેલેન્જ આવે. સાહેબ ખબર નહીં, સેકન્ડ લેંગ્વેજમાં મને વ્યાકરણમાં બહુ પ્રોબ્લેમ આવે. એમાં એવું છે સાહેબ, ગણિતના સૂત્ર આમ તો યાદ રહી જાય છે, પણ કયા દાખલામાં કયું સૂત્ર લગાડવું ને ખબર નથી પડતી. સાહેબ એમાં એવું છે, મારા અક્ષર બહુ ખરાબ આવે. સાહેબ એમાં એવું છે, આ વખતે પેપર બહુ ટફ હતા. સાહેબ મારું એક્ઝામનું સેન્ટર બહુ દૂર હતું. સાહેબ હું પરીક્ષાનો સમય જ બીમાર પડી ગયો. સાહેબ મારા મમ્મી પપ્પા ભણેલા નથી ને, સાહેબ મારા ભાઈ બહેનનો સપોર્ટ નથી ને, સાહેબ મારા ઘરે ડિસ્ટર્બન્સ બહુ હોય ને, સાહેબ મારા ઘરે મોબાઈલનો ડિસ્ટ્રેક્શન બહુ હોય ને. બંધ થા લલ્લા, બંધ થા. This is your problem? No, this is your 24 कैरेट पाना. तुझे है किधर भी जाना, लेकिन तू किधर भी कुछ नहीं कर पाना, क्योंकि यही है तेरा सबसे बड़ा बाना. તમને જો એમ લાગતું હોય તો એક સૂત્રને સમજો બેટા, કે થોડા વર્ષોની કષ્ટી આપશે તમને આખી જિંદગીની મસ્તી, અને થોડા વર્ષોની આ મસ્તી આપશે તમને આખી જિંદગીની કષ્ટી. દુઃખ એ વાતનું છે સાહેબ કે પેલા સમય એવો હતો કે આંગળી આમ થતી, આંગળીથી બુકના પેજ ફરતા. હવે આંગળી, અને હવેનો સમય તમને કહું, કેમ કે પેલા આમ થયું, પછી આમ થયું, હવે આખો પરિવાર ઘરે ઘરે એક એક રૂમ વધારી નાખજો, કેમ કે ઘરે ઘરે એકને બાંધવો પડશે, આખો દી આમ કરતો હશે. કેમ કે અત્યારે ઘણા ઊંઘમાં તો કરે જ છે, હો કમલેશભાઈ, ઊંઘમાં ઘણા આમ કરે, બે મૂકે કોઈ પપ્પા, તે પાછો આમ કરે. મુદ્દો એ છે સાહેબ કે આપણે હંમેશા એ વાત સમજવી પડશે કે બહારનું કયું છે અને આ કયું છે. મને દુઃખ એ વાતનું થાય સાહેબ કે આપણે 300 રૂપિયાની ટિકિટ રવિવારે લાઈનમાં ઊભા રહી અને લઈને દ્રશ્યમ 2 ના રહસ્ય આખું જોવા પરિવાર જાય છે, પણ ઘરે રહેલી ભગવદ્ ગીતાને ખોલી અને એના રહસ્ય જાણવામાં આપણને રસ નથી, એટલે આ બધા પ્રોબ્લેમ છે. અજય દેવગને શું કર્યું એ જાણવામાં મને રસ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 5,500 વર્ષ પહેલા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ગવાયેલી એ ભગવદ્ ગીતાની અંદર 18 અધ્યાય 700 શ્લોકમાં વિશ્વના એક એક પ્રોબ્લેમને ખોલીને મૂકી દીધા. વી આર નોટ રેડી ફોર ધેટ. અરે ઘણા ઘરે તો મને દુઃખ થાય, ઘણા ઘરે તો માતા પિતા છે એટલે હું કહું છું સર, અને મારે સારી વાત કરવી હોત એના માટેનો પ્રોગ્રામ નથી, સાચી વાત માટેનો પ્રોગ્રામ છે. ઘણા ઘરે તો ભગવદ્ ગીતાને લીલા કપડામાં ગાંઠ મારી મૂકી દીધી, 2 ગાંઠ મારી, ભૂલમાં કોઈ ખોલવું ન જોઈએ. અને આપણે એમ કહીએ છીએ પ્રગતિ કરી છે. અહીંયા પપ્પા પણ બેઠા છે, મમ્મી પણ બેઠા છે. તમારા સમયનું બોર્ડનું પરિણામ આવતું ને ત્યારે તાપી ઉપર બંદોબસ્ત નતો રાખવો પડતો. આનું પરિણામ આવે ને તો 2 દિવસ પહેલા અને 2 દિવસ પછી તાપી ઉપર બંદોબસ્ત રાખવો પડે છે. પ્રગતિ કરી સાહેબ આપણે કદાચ તમારા સમયમાં 90% ભાગ્યે જોવા મળતા, અત્યારે 99.99 સુધી પહોંચી ગયા છીએ, પણ આપણે વિચારોની ગુણવત્તામાં તો નીચા જ થઈ ગયા છે. ગમે તેટલા કદાચ પરિણામ હશે ને સાહેબ, પણ સંસ્કાર, વેલ્યુઝ આ નહીં હોય ને તો આપણું ઘડતર નહીં થઈ શકે. અને એ આપવાનું કામ આ સંસ્થા કરે છે કે અમારો દીકરો કે દીકરી કદાચ 2 છોકરાના પરિણામમાં 0.50 ની ચૂક થશે તો ચાલશે, પણ એ સંસ્કારમાં અમારી સંસ્થામાંથી ભણેલો દીકરો એમાં એક રત્તીભરની પણ કચાશ નહીં ચાલે. અમુક સંસ્થાઓમાં જ્યારે દીકરો સર સાથે વાત કરતો હોય તો મને સવાલ એ થાય કે આમાં સર કોણ છે? પછી આપણને ઉંમરના આધારે ખબર પડે કે આ જ સર હશે. તને ખબર નથી કે વડીલોની સાથે, ગુરુજનોની સાથે, માતા પિતાની સાથે વાત કેમ કરવી. ધૂળ છે તારા A1 ગ્રેડને. અને તમને શું લાગે A1 થી તમે ઝંડા કાઢી દેવાના છો? એનો મતલબ એવો નથી કે નથી લાવવાનું. હું તમને એવા દીકરા બતાવું જેના ઘરે 2 ગોલ્ડ મેડલ છે અને બંને મેડલનું ધ્યાન રાખવા પોતે ઘરે છે. ઘરે જઈને સમજો. હું તો એ છે કેમ કે અમે આમ શિક્ષકનો જીવ એટલે અમને લેસન આપવાનું ગમે. હવે અહીંયા મારે તમને એમ ન કે સ્વાધ્યાય 3 ના દાખલા 2 ગણતા આવજો કેમ કે કાલ હું ન આવું, એટલે મારે તમને આવું હોમવર્ક આપવું પડે. એટલે વિજેતા ક્યારેય બહાનું ન બનાવે. મારે તમને નિયમ સમજાવવો છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર 17મા અધ્યાયમાં આ વાતનો ખુલાસો થયો છે, સાંભળજો. કેમ કે તમારી પાસે 1.5 GB 2 GB નું નેટ, જેવી રીતે બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબે કીધું, જુબિન અને નેહાના ગીતમાં આખું પૂરું થાય છે. તમને અનુપમાની ટીઆરપી વધારી, અનુપમાનો ભાવ 2 લાખ થી 3 લાખ કરવામાં રસ છે, પણ ઘરે રહેલા દીકરાનો ભાવ કેવી રીતે આપણે આવનારી કાલે માર્કેટમાં એની સારી જોબ મળી શકે એમાં આપણને રસ નથી. ઘણી બધી દુઃખની પીડાની વેદનાઓ છે. ક્યાં ગાગર જેટલા સમયમાં સાગરની વાતો કરવી. મુદ્દો એ છે સાહેબ કે ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે તમને પ્રોબ્લેમ હોય ને તો કોંગ્રેચ્યુલેશન, કેમ કે દુનિયાનો નિયમ છે 800 કરોડ લોકોમાં એક પણ વ્યક્તિ દીવો લઈને ગોતવા જાઓ તમને પ્રોબ્લેમ વગરના નહીં મળે. સાહેબ આપણે અહીંયા 1200 લોકો બેઠા છીએ, મને એક વ્યક્તિ બતાવો જે એમ કહી શકે કે મારી લાઈફમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી.
જો આવા કોઈ હશે તો ઈ પોતે સમાજમાં પ્રોબ્લેમ હશે. એક બે ઉભા થવાનું વિચારતા જ ન થાય. મુદ્દો એ છે સાહેબ કે મને પ્રોબ્લેમ, તમને પ્રોબ્લેમ, સરને પ્રોબ્લેમ, ટીચરને પ્રોબ્લેમ, દેશના વડાપ્રધાન સાહેબ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને પ્રોબ્લેમ, રશિયાને પ્રોબ્લેમ, યુક્રેનને પ્રોબ્લેમ, કેનેડાને પ્રોબ્લેમ, લંડનને પ્રોબ્લેમ, લંડન જાવું એને પ્રોબ્લેમ, નથી જઈ શકતા એને પ્રોબ્લેમ, અહીંયા છે એને પ્રોબ્લેમ, બધાને પ્રોબ્લેમ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જેલમાં જન્મ લીધોથી લઈને પારધીના બાણ સુધીના અંતિમ શ્વાસ લીધા, જીવનમાં શું હતું સાહેબ? પ્રોબ્લેમ. મહાવીરજીના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ, બુદ્ધના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ, ગાંધીજીના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ, સરદાર વલ્લભભાઈના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ, તારા જીવનમાં પ્રોબ્લેમ, મારા જીવનમાં પ્રોબ્લેમ. તો દોયલ મૂળા જેવો ફરજ શા માટે જો બધાને હોય પ્રોબ્લેમ? તો જૂની કબજિયાત થઈ હોય એવું મોઢું રાખવાનું જ નહીં, ચહેરા ઉપર સ્માઇલ હોવી જ જોઈએ. કેમ કે હવે વગર ટેક્સનો આ એક જ રૂલ છે, અને એ આભાર મોદી સાહેબનો કદી નજરમાં નથી આવ્યો. કદાચ 24 પછી આવે તો. મુદ્દો એ છે, આ હોમવર્ક છે. મુદ્દો એ છે, વાત મારે એ સમજાવી છે કે સાહેબ ચિંતા તમારા પરફોર્મન્સને દબાવે છે. શા માટે સચિન તેંડુલકર 99 ઉપર વધારે આઉટ થયા? 99 પર આઉટ થવાની ચિંતા, 99 ઉપર વિકેટ જાય છે. સહેવાગ મને બતાવો 99 ઉપર કેટલી વાર આઉટ થયા? કઈ લેવા દેવા જ નહીં. 98 હોય તો લે ચોકો, લે છકો, ચિંતા જ નહીં. હું એમ નથી કહેતો કે સહેવાગ સચિન કરતા બેસ્ટ છે કે સચિન સહેવાગ કરતા બેસ્ટ છે. મુદ્દો ખાલી ચિંતાનો બતાવું છું કે જ્યારે જ્યારે તમને ચિંતા હોય ને, એ ચિંતા તમારું પરફોર્મન્સ ડાઉન કરી દે છે. પરીક્ષામાં એવું થશે કે કદાચ એકાદ પેપર તમારી અનુરૂપ નહીં જાય, એક્સપેક્ટેશન મુજબ નહીં જાય. તો અમે 3000 પ્રોગ્રામ લીધા ને તોય જે અમારી એક્સપેક્ટેશન મુજબ પ્રોગ્રામ અમુક ન જાય તો શું કરવાનું? સુસાઇડ કરવાનું? આ હમણાં ચૂંટણી રિઝલ્ટ આવ્યું 156 કોઈ જોઈ હતી? તો જેને આવી એને વાંધો નથી, પણ જેની લેવાય એમાંથી એકે સુસાઇડ કર્યું? આવી ગયા નવો જબો પહેરીને. આવતી વખતે અમને ફરી વખત સેવા કરવાનો અવસર આપજો. ફેલ થયા તો નવા કપડા પહેર્યા, હલો શીખો એમાંથી કઈ. કોઈ કરે? આજ દિન સુધી પેપરમાં વાંચ્યું એક નેતાની ડિપોઝિટ પણ જપ્ત થઈ, ડિપોઝિટ પણ પાછી ન આવી, એટલા ઓછા મત મળવાના કારણે એમણે કરી આત્મહત્યા. તો તું 1 માર્ક્સ ઓછો આવે તો આત્મહત્યા શું કામ કરે? તારે તો મહિના પછી આવશે, એને તો 5 વર્ષ પછી આવશે. તોય ડબલ ઉત્સાહથી લાગી જાય છે, તો તું મહિનો નહીં જપી શકે? સમજાય છે? એનો મતલબ એવો નહીં કે હમણાં ધ્યાન ન આપો સાહેબ, મહિના પછી આવે જ છે ને. આ જોજો પાછું. આમાં મારે તમને સમજાવવામાં ધ્યાન રાખવું પડે કે હમણાં છેલ્લે રિઝલ્ટ આવ્યું એટલે બન્યું એવું કે પપ્પાએ છોકરાને બોલ્યા અહીંયા 10માં ફેલ થયો, અને પપ્પાએ તેનું એન્જિન ગરમ થયું એટલે એના સિસ્ટમ મુજબ જે આખું ગ્રીસ ઓઇલિંગ કરવાનું હતું એ બધું કર્યું, અને પપ્પાથી કહેવાય ગયું આ સામેવાળી અનિતા, કેમ કે એ 10માં હતી, આ સામેવાળી અનિતાને જો A1 ગ્રેડ લાવી, પપ્પા એના લીધે જ ફેલ થયો. કે પપ્પા તમે જ્યારે હો ત્યારે કહેતા અનિતાન જો તો જો આમ ફેલ થયો, પાછા તમે જ મારો. એટલે આ અત્યારના યુવાનોને કંઈક સૂચન આપવામાં ધ્યાન રાખવું પડે, નહીં તો પાછા આપણા ઉપર કળશ ઢોળે કે તો તમે જો ને સરદાર સ્મૃતિ ભવનમાં બોલાવીને કીધું તું કે આમ કરો. જો પાછા 17મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ વાતનો ખુલાસો કર્યો છે સાહેબ કે આપણા બધાના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ આવશે. આ એક મુદ્દો સમજજો, મારે તમને ખાસ સમજાવો છે, આ મુદ્દો સમજી લેજો. કેમ કે સુરતમાં અત્યારે દરરોજના 3 સુસાઇડ થાય છે. જીવતા હસું કંઈ કરશું? જ્યાં સુધી પ્લેયર ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની છેલ્લી ઓવર સુધી ઉભો જ ન રહે, ઇમ્પોસિબલ લાગતી મેચ પણ પોસિબલ થઈ શકે જો તમે પીચ ઉપર ફાઇટ કરવા માટે તૈયાર હોવ. તો નો બોલ અને ફ્રી હિટ આપવાનું કામ બીજા કોઈનું છે, એ કરી જશે. રમવાનું તો તું શરૂ રાખ. આ તો રમ્યા પહેલા જ તમે કેવી રીતે કહી શકો કે મેચ હારી છે? ભગવાને આપવો જ છે તેને નો બોલ ફ્રી હિટ. સાહેબે સંઘવી સાહેબે બહુ સરસ મજાની એમની સ્પીચની અંદર એક વાત કરી કે અનફોર્ચ્યુનેટલી બટ નાઉ ફોર્ચ્યુનેટલી તમે ને હું સારું પ્લાનિંગ કરી શકીએ કે ઉપરવાળા આર્કિટેક્ટ સારું પ્લાનિંગ કરી શકે? આપણે આપણું રૂમ, રસોડું, બેડરૂમ, હોલ, કિચન બનાવીએ ને તો આપણને એમ લાગે કે અહીંયા રસોડું સારું લાગશે, પણ આર્કિટેક્ટને આપણા કરતા વધારે ખબર હોય. તમને ટોકીને કે અહીંયા હું બનાવવા જ નહીં દઉં, અહીંયા રસોડું સારું જ નહીં લાગે, રસોડું આ દિશામાં જ રહેશે. 2 વર્ષ પછી ખબર પડે કે હારું થયું આર્કિટેક્ટનું માન્યા હો, નહીતર અહીંયા આખું રસોડામાં મજા ન આવે. યસ ઓર નો? એમ સાહેબ જ્યારે આપણે આપણા પ્લાનિંગ મુજબ ચાલીએ ત્યારે ઉપરવાળા આર્કિટેક્ટ તમને ટકોર કરીને કહે કે ત્યાં તો હું રસોડું બનાવવા જ નહીં દઉં. પછી 2 વર્ષ પછી સાહેબે કેમ કીધું કે નાવ ફોર્ચ્યુનેટલી આપણને ખબર પડે કે સારું થયું રસોડું ત્યાં ન થયું, નહીં તો રસોઈ જ ન થાય.
તમને અલગ હેતુથી મોકલા છે યાર. એનું પ્લાનિંગ એ કરે છે. આપણે ખાલી ખેલ જેમ રમાડે એમ રમો ને યાર. સમજાય છે કે નહીં? એટલે એના શેડ્યુલમાં ડિસ્ટર્બ ન કરતા. કોઈ વ્યક્તિ સુસાઇડ કરવાનું વિચારે છે, એના પ્લાનિંગમાં ડિસ્ટર્બ કરવા જાય છે. અને હવે તમને શું લાગે ત્યાં બધાનો વારો આવી જાય છે? એ પહેલા બધું ચોપડા સિસ્ટમ હતી. કેમ અહીંયા ચોપડા સિસ્ટમ હતી? આખી ફાઇલો ફરી જતી. હવે નથી ફરતું કેમ કે ઓનલાઈન થઈ ગયું. હવે તો ક્લાસમાં અધિકારી ન કરી શકે કેમ કે ઓનલાઈન છે. નહીતર એ લાઈનમાં આવી છે. એટલે હવે સિસ્ટમ થઈ ગઈ ઓનલાઈન. એમ ઉપર પણ સિસ્ટમ છે. અમારી તો રેગ્યુલર મીટિંગ થતી હોય એટલે અમે જોયું આખું સ્ટ્રક્ચર. કેમ કે વાત સમજે? ઘણા નહીં સમજે. પાછળ બાલ્કની વાળા તમે ઓલા દ્રશ્યમ 2 ની જેમ જ બેઠા હોય કે હમણાં અજય દેવગન આવશે. વાટ જો. 2 મિનિટની વાત મારે પૂરી કરવી છે સાહેબ. કે ઉપર પેલા ચિત્રગુપ્ત ચોપડામાં એન્ટ્રી પાડતા કે આવો તમારું નામ, તો કે નથી, હાલો કે મિસ થઈ ગયો છે કઈ નહીં એમ કરીને લખી નાખતા. હવે તો આખું 5G તમને શું લાગે અહીંયા લોન્ચ થયું, પેલા ટ્રાય ત્યાં થાય. આખા એપલ આઈપેડ ની અંદર આખી સિસ્ટમ છે. અને 5G માં ચિત્રગુપ્ત ત્યાં દરવાજે જ ઊભા હોય, એકદમ ટેબ્લેટ ની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ સિસ્ટમ. આજે કેટલી તારીખ ભાઈ? 11 ડિસેમ્બર. એટલે કાલે રાતે 12:01 ચિત્રગુપ્ત સીધું સોફ્ટવેર અપડેટ મારે ટાક એટલે આખું લિસ્ટ આવી જાય. 11 તારીખે કોને કોને લેવાના છે. વરાછાથી કતારગામ, અડાજણ, લાલ દરવાજા, અને આવા તો એને કેટલા 800 કરોડના દરવાજા. કોને કોને આજની ડેટ છે હોય ને શેડ્યુલ આખું. એ જ શેડ્યુલને 1 બાય 1 એન્ટર મારતા જાય. બધા ત્યાં આવતા જાય, લાઈનમાં ઊભા જાય. હાલો ભાઈ આવો, તમારું નામ, ઓકે, હાલો ડન. અને મૂકો રૂમ નંબર 3 માં મૂકો ભાઈ. ઓકે 3 ફૂલ થઈ ગયો, 4 માં મૂકો. એમ એક આવતા જાય. હવે કોઈ વ્યક્તિ સુસાઇડ કરે, તમે મને કહો આજની તારીખના સોફ્ટવેરમાં એનું નામ હોય? પણ આપણે બધા સુરત, એમાંય તે આજુબાજુ સુરતી લાલાઓ આપણે, એટલે આપણને જમણવારમાં વચ્ચે લાઈનમાં ઘૂસ મારવાની આદત ખરી. એટલે એમ ક્યાંય આપણે ઉપર જઈને ઘૂસ મારી દઈશું વચ્ચે લાઈનમાં. પણ ચિત્રગુપ્ત જેવું બોલશે આપણું નામ. બોલો નામ બોલો. કેમ આમાં ડેટા નથી? અરકુ બોલો. અટક શું? હા સ્પેલિંગ બોલો. GU ઓકે ઓકે. ડબલ જે આવે કે હા ના ઓકે હાલ. નથી ભાઈ ડેટા. બોલ્યા કે તમે આવ્યા? એ કે ના હું આવ્યો. કેમ ભાઈ? આ લાઈન અહીંયા નહીં જોતો, બોલાવી એનો અહીંયા જગ્યા નહીં. કેમ આવો? જતા સાહેબ કે સેટિંગ કરો. સેટિંગ શબ્દ નહીં હવે બોલવાનો. હવે અહીંયા સેટિંગ નથી થતું. બોલાના લઈ લે એમને મીટિંગમાં. સેટિંગ બેટિંગ કશું ના ના, અમારું કઈ કરો નહીં થાય. જતા રહો. આને મૂકો 3 કિલોમીટર આગળ ગેટે બહાર કાઢો. બોલો આવ્યા કે નહીં પાછા? હલો આવ્યા કે નહીં? યસ ઓર નો? અને હવે હું તમને કહું, તમે 12મા માંથી જાઓ તો લોન્ચિંગ પાછું 12મા ન થાય. પાછું નર્સરી, જુનિયર, સિનિયર, પેલું બીજું. 12માં 14 વર્ષે આવો. રામજીની જેમ 14 વર્ષનો વનવાસ કરી પાછા આવ્યા ક્યાં? 12માં. તો અત્યારે ક્યાં છો? 12માં. તો મહિનાની રાહ જોવે, 14 વર્ષની રાહ જોવે. બીજું તમને કહું, બીજી વાર લોન્ચિંગ ક્યાં થાય શું ખબર? યુપી બિહાર માંથી ગંગામ નાવામાંથી જ નવરા નહીં આવે. જરૂરી નથી કે આવા પરિવારમાં થાય. આથી સારી પરિસ્થિતિ યા તો ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પણ થાય. બધું જ કરવું, આત્મહત્યા ન કરવી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા જીવનમાં પણ પ્રોબ્લેમ હતો. 50% આવશે તો ચાલશે. તું જીવતો હોઈશ તો કંઈક થશે. જબ તક બીચ पे खड़े हैं तब तक. અર્જુન કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં છે ત્યાં સુધી જીતવાની ઉમ્મીદ છે, બાકી ઉમ્મીદ નથી સાહેબ. જીવનના પ્રોબ્લેમ આવે, બધા જ હાથ ઉપર કરજો. જમણો હાથ ઉપર કરજો વિદ્યાર્થી. હલો જમણો હાથ ઉપર કરો. સોલેના ઠાકુર છોલા. ઓકે વન્ડરફુલ, ગ્રેટ ગ્રેટ. છે તો ખરા. જ્યારે પણ તમારા જીવનમાં શું આવે? પ્રોબ્લેમ. બોલો જ્યારે પણ તમારા જીવનમાં શું આવે? પ્રોબ્લેમ. ત્યારે શું કરવાની? ફાઇટ. શું કરવાની? લા કાજુ બદામ ખાવ છો કેમ આમ અવાજ ને હાથ? ઘણા પ્રોબ્લેમ આવે. ફાઇટ. હવે આનું રિઝલ્ટ કેવું હોય? સમજણ? ફૂલ ઉત્સાહથી 3 2 1 સभी लोग एक साथ. જ્યારે પણ જીવનમાં શું આવે? પ્રોબ્લેમ. ત્યારે શું કરવાની? ફાઇટ. પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે શું કરવાની? ફાઇટ. કેમ? કેમ કે જેટલા પ્રોબ્લેમની સામે ફાઇટ કરે ને સાહેબ, એટલા જ હીરો બનો છો. અને જો પ્રોબ્લેમની સામે તમે રડશો, મારી સાથે જ કેમ આવું થાય આમ ને તેમ ને, તો તમે ઝીરો બનશો. બહાર વરસાદ આવતો હોય ને તો તમે એને રોકી ન શકો, પણ તમારે બહાર જવું હોય તો છત્રી લઈ જઈ શકો, કાં ઘરે બેસી શકો. તમારી પાસે 2 રસ્તા હોય. એમ જીવનમાં પ્રોબ્લેમ આવે ને એને રોકી ન શકીએ, કાં લડી શકીએ અને કાં રડી શકીએ. 2 રસ્તા હોય. સાહેબ લડતા ગયા અને આજે ડાયરેક્ટરની પોસ્ટ સુધી પહોંચી ગયા. ઘણા એમની જ સાથેના બેચના રડતા ગયા અને આજે ઘર સુધી પહોંચી ગયા. નક્કી આ ખુરશી છોડો ત્યારે કરીને જોજો કે જીવન કેવું જીવવું છે. હલો
सुबह जाना शाम को आना, कुछ न पाना, वही टिफिन का डब्बा रोज लेके जाना, वापिस वही डब्बा लौटा के फिर आ जाना, वही सपनों को मार के सो जाना, बड़े बड़े मॉल में जाकर प्राइस टैग देखकर दिल को फिर से सुकून दिलाना और वही यादों में फिर से खो जाना, वही पुरानी गलियां, वही पुराना बाइक, वही वो ट्रैफिक में भीग जाना और वही सुबह जाना शाम को आना और कुछ न पाना, वही बच्चों को फिर से कहानियां सुनाना और वही कहानियों को सुनकर सुबह जाना शाम को आना, कुछ न पाना। सालों से चल रही जिंदगी में अगर बड़ी कार और बड़े बंगलों को देखना और फिर से सोचना कि काश मेरा भी ये वक्त होता और तब जाकर आंख खुल जाना और वापिस ये ख्याल में आ जाना कि ये तो सपना एक था होना और सुबह जाना और शाम को आना और कुछ न पाना। अगर ये जिंदगी चाहता है तो कांग्रेचुलेशन। लेकिन इस जिंदगी में कुछ ढंग का आप करना चाहते तो प्लीज डोंट डू दैट माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स। હું તમને થોડા ઉદાહરણો દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું કે પ્રોબ્લેમ કોને કહેવાય. તમે જે કહો છો this is not your problem, I am just telling you my dear friends, this is the problem. 2018 ની અંદર એશિયા કપમાં પીચ ઉપર ઇન્ડિયા વર્સિસ પાકિસ્તાનની મેચની અંદર બોલિંગ કરતી વખતે હાર્દિક પંડ્યા એટલી હદે ઇન્જર થાય બેટા કે પોતાના પગે ચાલી અને પેવેલિયન નથી જઈ શકતા, સ્ટ્રેચરનો યુઝ કરવો પડે છે. આને પ્રોબ્લેમ કહેવાય બેટા. જીવનમાં આવેલી અણધારી આફત, કુદરતી આફત, અણબનાવ, પરિવારમાં બનેલી કોઈ ઘટના એ તમને પ્રોબ્લેમ કહેવાય. બાકી જે જાણી જોઈને આપણે ઊભું કરીએ ને એને પ્રોબ્લેમ ન કહેવાય. આ પ્લાનિંગ કર્યું હાર્દિક પંડ્યાએ? ના, અણધાર્યું છે ને, તો ધીસ ઇઝ પ્રોબ્લેમ. ગણિત યાદ નથી રહેતું, આ પ્લાનિંગ પૂર્વકનું કરેલું આયોજન છે. સમજાય તો વંદન, ના સમજાય તો અભિનંદન. કેમ કે મારે પપ્પાને SBI બેંકમાં ખાતું છે, આ જોજો જરા. સો હાર્દિક પંડ્યાએ ભગવદ્ ગીતા વાંચી, કેમ કે તમારી જેટલા વ્યસ્ત ન હોય ને એ ફ્રી હોય એટલે એને ભગવદ્ ગીતા વાંચી અને તમે જુઓ આ લેવલનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો ને છતાં એનો ચહેરો જુઓ, ખુશ થયા. એણે કીધું થેન્ક્સ ગોડ. હાર્દિક પંડ્યાને પૂછવામાં આવ્યું કે વાય થેન્ક્સ ગોડ. હવે સાંભળજો જવાબ કે ઈશ્વર જ્યારે તમને મોટો પ્રોબ્લેમ આપે છે, મેં તમને બે વસ્તુ કીધી. એક નિયમ મેં તમને કીધો કે ઈશ્વર બધાને પ્રોબ્લેમ આપશે, કેમ કે એમને હતા એટલે તમને મને બધાને રહેશે. ઈશ્વરથી મોટા તો આપણે નથી અને હોય તો તમે માનો પણ પ્રોબ્લેમ તો આવશે. બીજો નિયમ કહું, ઈશ્વરે એક વચન આપ્યું છે કે બેટા ચિંતા ના કરો, હું તમને તમારા લેવલ કરતા નાનો કે લેવલ કરતા મોટો પ્રોબ્લેમ ક્યારેય નહીં આપું. આ વચન આપ્યું છે. તમે જુઓ આપણે અહીંયા 1200 લોકો છીએ, આમાંથી કોઈને 5000 કરોડનો પ્રોબ્લેમ છે? ઘણાને તો કઈ લેવા દેવા જ નથી 5000 કરોડ આવે. અને બોલો આમાં 2-5 તો એવા છે ને મીંડા કેટલા આવે એ નથી ખબર. પ્રોબ્લેમ તો બહુ દૂરની વાત છે. મુદ્દો એ છે ઈશ્વરે મને આ લેવલનો બનાવ્યો છે પણ હું મારી સેલ્ફે જાતે આ લેવલનું માનું છું, એટલે ભગવાને અહેસાસ અપાવવા મોટો પ્રોબ્લેમ આપ્યો કે તું સિંહનું બચ્ચું છે, ઘેટાની સાથે રહેવાનું બંધ કરી દે, તું સિંહ છે કેમ કે સિંહના લેવલનો તને પ્રોબ્લેમ આપું છું. હાર્દિક પંડ્યાએ કીધું થેન્ક્સ ગોડ, મને ખબર પડી કે હું તો મોટી તોપ છું. હું તો મારી જાતે એટલી મોટી તોપ સમજતો જ નતો. ફાઇટ કરી અને આજે હાર્દિક પંડ્યા મોટી તોપ બની ગયા. અને આપણે જ્યારે મોટો પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે આપણે હારીને ઉપર જતા રહીએ છીએ. ઈશ્વરનો આભાર માનો કે આપણું લેવલ છે ને એ બતાવવા માટે મોટો પ્રોબ્લેમ આપે છે. અહીંયા જોવાનો પ્રયત્ન કરો. આ દીકરાની હાઈટ, બોડી અને ચહેરો જોઈને કોઈ કહી ન શકે કે આ દીકરો ગુજરાતના યુવાન IPS અધિકારી સફીન હસન બની શકે. મેં 300 દીકરા દીકરીઓના ઇન્ટરવ્યુ લીધા. એમાંના એક સફીનભાઈ છે, સુરત SVNIT કોલેજના વિદ્યાર્થી, મારા સારા મિત્ર છે. ઈસ્ટ અમદાવાદમાં ટ્રાફિક ડીસીપી તરીકે અત્યારે ફરજ બજાવે છે. ભાવનગરમાં ASP તરીકે કોવિડમાં એમને ફરજ બજાવી. મારે માત્ર એક લાઈનનો મુદ્દો કેવો છે કે જ્યારે કોલેજ કરતા ને સફીનભાઈ, ત્યારે એના મમ્મી બીજાના ઘરે જઈને રોટલી બનાવવાનું કામ કરતા. બેટા આને પ્રોબ્લેમ કહેવાય. અને આપણા પ્રોબ્લેમનું લેવલ જુઓ, છતાં એમને ફાઇટ કરી. UPSC ની પરીક્ષા આપવા માટે ઘરેથી નીકળ્યા. સેન્ટર સુધી પહોંચતા પહેલા રસ્તામાં જ પેપરના દિવસે જ એક્સિડન્ટ થાય, પગના લિગામેન્ટમાં इंजरी થાય. पर रुकना मना है क्योंकि मुझे खुद के नाम से है इस जग में जाने जाना और आज बन गए यंगेस्ट IPS ऑफिसर सफीन हसन. મારે હમણાં 2 દિવસ પહેલા એક સ્કૂલમાં પ્રોગ્રામ હતો, એટલે રિસેસ પૂરી થઈ એટલે પ્રોગ્રામ મારો શરૂ થવાનો હતો. એટલે બધા છોકરાઓ અંદર ગયા. મને એક સમયનું કહેજો, આપણે 5 મિનિટ 5 મિનિટ. હા, બધા છોકરાઓ અંદર ગયા. એક છોકરો એમ જ ઊભો હતો એટલે એને ખબર નહીં હું પાછળ ઊભો. તે ગીત ગાતો એટલે મને થોડો રસ પડ્યો. અવાજ સારો હતો એનો. ગીતના એના શબ્દો હતા ભૂલા દેના મુझे. તો મેં કીધું
લા અહીંયા આવતું, તારો અવાજ બહુ સારો છે, પણ બેટા પેલા એવો બંધ તો ખરા કે તને કોઈ યાદ રાખે. આપણે બધું જ કરીએ છીએ, લેવલ બનાવવાનું ભૂલી જઈએ છીએ. એકવાર લેવલ બનાવો સાહેબ, પછી કો ભૂલા દેના મુझे. અમારા દેશના કલામ કહી શકે ભૂલા દેના મુझे, મારા દેશના ગાંધી કહી શકે ભૂલા દેના મુझे, મારા દેશના ભગતસિંહ કહી શકે ભૂલા દેના મુझे. તમને મેં શું કર્યું તે કહીએ કે ભૂલા દેના મુझे. 2 દિવસ ઘરે ના જાય તો ઘરવાળા ના ગોતે, કઈ કર્યું તે? સાંજે ઘરે જાય પપ્પાને તઈ ખબર પડે, હા અમારા 3જા નંબરનો, પપ્પાને ખબર નથી. બાકી મુદ્દો એ છે સાહેબ કે આપણે આપણા જીવનમાં કંઈક કરીએ, વરના કેમ કે સમય સૌથી કિંમતી છે સાહેબ. મને હંમેશા એ કેવું ગમે કે વक्त के पास वक्त नहीं है कि तुझे बार बार ये वक्त दे, मिले हुए वक्त में कुछ ऐसा कर जा कि वक्त को भी फक्र हो मैंने किसे वक्त दिया था, ऐसा काम करना पड़ता. दोस्तो મારે તમને એક રિઝલ્ટ શેર કરવું છે. 12મા ધોરણનું રિઝલ્ટ છે. 1997 ની માર્કશીટ છે, એટલે ઓલમોસ્ટ તમારા પપ્પાના સમયનું, અહીંયા ફાધર મધર છે, ઓલમોસ્ટ એ સમયનું આ રિઝલ્ટ છે. 49% રિઝલ્ટ છે. ત્યારે ગ્રેડ કે પર્સન્ટાઇલ નહીં હતા. ઇંગ્લિશની અંદર સ્કોર છે 35, એટલે ગ્રેસિંગ માર્ક્સ ચડાવ પાસ આપણે કહી શકીએ, એટલું પાવરફુલ એનું ઇંગ્લિશ હતું. દીકરાનું નામ છે સુમેરા તુષાર દલપતભાઈ. તમને નહીં દેખાય એટલે હું થોડું બોલીને તમને કહું છું. જ્યારે મારી તુષારભાઈ સાથે વાત થઈ, તુષારભાઈએ કીધું કે કોલેજના પહેલા વર્ષમાં જ્યારે ફોર્મ ઉપર નામ લખવાનું હતું ને, તો ટી સ્મોલ કર્યો અને બાકી બધા અક્ષર કેપિટલ કર્યા. પોતાનું નામ ઇંગ્લિશમાં લખતા કોલેજના ફર્સ્ટ યરમાં નહોતું આવડતું. તમે મને કહો, અહીંયા તમે બેઠા છો બેટા, તમારું લેવલ આ કરતા 10 ગણું સારું છે કે નહીં? હું તમને સમજાવવા એ માંગુ છું બેટા કે 12મામાં 49% હોય, જે દીકરાનું લેવલ આ લેવલનું હોય, તમે મને કહો આ દીકરાનું ભવિષ્ય શું થઈ શકે? આપણે કોઈ સારા ભવિષ્યની કલ્પના કરી શકીએ? કોઈ કલ્પના ન કરી શકીએ સારા ભવિષ્યની. યસ ઓર નો? એમ રાઈટ? મિત્રો, આજે આ દીકરાને દુનિયા આઈએસ તુષાર સુમેરાના નામે ઓળખે છે. સુરતની બાજુમાં આવેલું ભરૂચ જિલ્લાના અત્યારના હાલના કલેક્ટર तुषार सुमेरा. मैं हर बार एक बात कहता हूं दोस्त कि इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता यार. यहां से यहां पहुंचना अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता. इतना आसान नहीं है ये सपनों का हकीकत हो जाना. इतना आसान नहीं है ये सपनों का हकीकत हो जाना. उसके लिए तुझे है बहुत कदम उठाना और उठाए गए एक एक कदम पे तुझे बहुत कुछ है चुकाना. क्योंकि इतना आसान होता तो दोस्त मेरे हर कोई कर लेता. इतना आसान नहीं है ये सपनों का हकीकत हो जाना. આ રિમોટ 2000 રૂપિયાનો છે સાહેબ. હું રિમોટની દુકાને જાઉં ને કાકાને એમ કહું કે અંકલ પેલો રિમોટ મને બહુ ગમે છે, પ્લીઝ મને આપો ને. આપી દે ના પ્લીઝ, આ મારું સપનું છે, ધીસ ઇઝ માય ડ્રીમ, હું ઘણા સમયથી આને જોઉં છું, મારું કામ ઘણું સરળ કરી દેશે, પ્લીઝ કાકા આપો ને. આપી દે. 2 કલાક કબલું આપી દે. પણ ખીચામાંથી ગુલાબી પટ્ટી આપું ને તો આપી દે. યસ ઓર નો? કેમ કે આની કિંમત 2000 રૂપિયા છે. બસ इतनी सी बात है मेरी दोस्त કે તારા જોયેલા સપના છે ને એની પણ એક કિંમત છે. તું જે દિવસે કિંમત ચૂકવી દેશ, ડ્રીમ કમ્સ ટ્રુ. આ નસીબ અને કિસ્મતની રમત નથી દોસ્ત. પણ તારે 2000 રૂપિયા 2 મિનિટમાં પૂરું કરું છું. તારે 2000 રૂપિયા આપી અને કિંમત નથી ચૂકવવાની. હરેકની પૈસાથી કિંમત ન હોય, અમુક બીજી રીતે કિંમત ચૂકવાતી હોય. જેમ કે માનો કે આખો પરિવાર સાંજે લગ્ન માટે ડિનર માટે તૈયાર થઈને જતો હોય અને દીકરો ને દીકરી એમ કહે કે નહીં મમ્મી હું ઘરે રહીશ અને તમે જાઓ. મમ્મી પપ્પા સામેથી કંઈક બેટા અડધી પોણી કલાકમાં ચાલ ને જમીને આવી જઈએ, શું ફરક પડશે, તારા એક માટે પાછું બનાવું. ના, તમે રિટર્ન આવો ત્યારે કે લેતા આવજો, પણ મને બહુ ફરક પડે, હું નહીં આવું. આ ન જઈને તમે કિંમત ચૂકવો છો બેટા. પણ આપણે તો હજી મમ્મી પપ્પા તૈયાર થતા હોય ત્યાં તૈયાર થઈને બહાર આવી જઈએ, મમ્મી હવે કેટલી વાર, ના પૂરું થઈ જશે, પૂરું તારું થઈ જશે. દોસ્તો એ વાત મારે સમજાવી છે કે મિરલ આહિર રાજકોટની દીકરી જીપીએસસી 2020 માં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની પરીક્ષા, 1 મહિનાનો સમય બાકી, કોવિડનો પીક ટાઈમ. પ્રોબ્લેમ કોને કહેવાય સમજાવું કે 20 દિવસની અંદર આ દીકરીના પપ્પા તો નાનપણથી જ્યારે 4થા 5મામાં હતી ત્યારથી જ એમને છત્રછાયા ગુમાવી. જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેતી મિરલ આહિર આ દીકરીના ઘરે પહેલી ડેથ થઈ એમના પરિવારજનની. 1 વીક ન થયું બીજી ડેથ થઈ, 1 વીક હજુ એને ન થયું ત્રીજી ડેથ થઈ, 20 દિવસમાં 3 ડેથ થઈ. 10 દિવસ પછી પરીક્ષા. દીકરી પરીક્ષા આપે અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરમાં 28મો નંબર પ્રાપ્ત કરે ને અત્યારે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બની પરિવારના સપનાને સાકાર કરે. અણધારી આવેલી આફત, બનેલો અણબનાવ, પરિવારમાં બનેલી ઘટના
પ્રોબ્લેમ છે તારા ને મારા પ્રોબ્લેમ નથી દોસ્ત, એ બહાના છે. અનેક દીકરા દીકરીઓ, સુરતની દીકરી 19 વર્ષની ઉંમરે પાયલટ બને, પ્રોબ્લેમની સામે ફાઇટ કરે. સુરતનો દીકરો યંગેસ્ટ સીએ બને, સીએસ બને, સીએમએ બને, પ્રોબ્લેમની સામે ફાઇટ કરે. આદિવાસી પરિવારમાં સાપુતારાથી આગળ ડાંગ જિલ્લાના થોરપાડા ગામનો અવિરાજ ચૌધરી દીકરો ડાંગનો પહેલો દીકરો બને જે આઈઆઈટી દિલ્હીમાં જાય. સાહેબ, જેના ઘરે આજે લાઇટ નથી, મોબાઈલ નથી, ઇન્ટરનેટ નથી, એ દીકરો આઈઆઈટી દિલ્હીમાં ગયો. મને ઘણીવાર એમ થાય છે વાલી મિત્રો કે તમારા દીકરાનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને, એ જ એનો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. જો પ્રોબ્લેમ હોતે તો કદાચ આજે આ પ્રોબ્લેમ નહીં હોતે. રૂમમાં જઈ પેલા એસી નું કુલિંગ થઈ ગયું છે ને, એમાં તમારા એકાઉન્ટ કુલ થઈ જવાના છે. ઘરે જઈને સમજજો. તમે કંઈ પણ કરી શકો છો પણ બધું જ નહીં. આ સાથે એક વાતને સમજો કે ઈશ્વર ને હમ સબકો सब कुछ दिया है, ऐसा मानिए मत. ईश्वर ने हम सबको कुछ ही दिया है. વિરાટ કોહલીનું લિસ્ટ બનાવો, તમે તમારી પાસે શું છે લિસ્ટ બનાવો, તમારી પાસે 5 વસ્તુ એવી નીકળે છે વિરાટ કોહલી પાસે નથી. ईश्वर ने हम सबको सब कुछ नहीं दिया, हम सबको कुछ दिया है. उस कुछ को पकड़ ले, उसे जान ले, पहचान ले और करियर बना ले तो उस कुछ के जरिए हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं दोस्त. आप બધાએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો. આપ પરિવારે મને આ તક અને અવસર આપી. સમયની લિમિટેશનમાં મારાથી થતું એટલું મેં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આઈ હોપ કે મારી વાત તમને સમજાય હશે. મારી વાત છાસની વાટકી જેવી છે. તમારી એ દૂધની તપેલીની બાજુમાં મૂકશો, દહીં નહીં જામે, પણ છાસના 2-3 ટીપા મેળવન રૂપી દૂધમાં નાખશો તો સરસ મજાનું મલાઈવાળું દહીં જામીને આવનારી બોર્ડની પરીક્ષામાં આપને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે. હું આશા રાખું કે જીનવાલા ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલનો એક દીકરો અને દીકરી એટલો સક્ષમ બને. એવન બધા નહીં લાવી શકે પણ હું મારી કેપેસિટી કરતા પ્લસ જાઉં. 60 નો છું તો 70% પહોંચું, 72 પહોંચું, 75 પહોંચું, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं. જે કેપેસિટી છે એના કરતા પ્લસ જઈને મારા પરિવારનું નામ રોશન કરું એવી શુભેચ્છાની સાથે થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ ઓલ ઓફ યુ. ઓલસો થેન્ક્સ ટુ all management team, principal ma'am, Pal ma'am and all management dignitaries who just give me a wonderful opportunity to present in front of you and give me some beautiful chance to sharing some beautiful point with you. So thank you very much to all of you. God bless you. Best of luck for a bright future. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. ખૂબ ખૂબ આભાર અશોકભાઈ, શ્રી અશોકભાઈ સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને વિદ્યાર્થીઓમાં આટલો બધો જોશ આપણે ભરી દીધો છે આજે. અને કદાચ અમે મંડળ તરફથી આપને ખાતરી આપી કે અમારા વિદ્યાર્થીઓ જે કંઈ પ્રકારનો આપણે જોશ ભર્યો છે અત્યારે હવે પછીના એ એમના પૂરી જીવનમાં આ જ ઉત્સાહથી આગળ વધશે. વન્સ અગેન ફરી તાળીઓથી અમને વધાવીએ. Give a big round of applause for Ashok sir and other two speakers. મિત્રો, હવે આપણે પ્રશ્નોત્તરી રાઉન્ડ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હું આજના આપણા 3 વક્તાશ્રીઓને મંચ પર આવવા માટે નમ્ર વિનંતી કરું છું. અમારા શિક્ષક મિત્રો આપની સાથે હોલમાં ઉપસ્થિત છે. એમની પાસે માઇક રહેશે. આપે આપનો હાથ ઉપર કરીને પ્રશ્નો પૂછવાના છે અને ખાસ માઇક અહીંયા જ અવેલેબલ થઈ જશે આપને. અને શિક્ષક મિત્રો અમારા આપની વચ્ચે જ ઉપસ્થિત હશે. આપે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછો છો ત્યારે અમુક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. આપે આપનું નામ બોલવાનું છે, શાળાનું નામ બોલવાનું છે, ધોરણ બોલવાનું છે અને પ્રશ્ન આપ કોને પૂછી રહ્યા છો, કયા વક્તાશ્રીને પૂછી રહ્યા છો એ પણ આપણે જણાવવાનું છે. ફોરેન્સિક લેબની મુલાકાત કોઈ પણ વાલીશ્રી પોતાના બાળક સાથે લઈ શકે કે એનું આયોજન શાળા દ્વારા જ થઈ શકે? ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નથી એટલે જ્ઞાન ખાલી પીરસવાની દ્રષ્ટિએ જ આ મુલાકાત આપતા હોઈએ છીએ, એટલે વાલી દ્વારા નહીં થઈ શકે. એક્ઝામ પાસ કરી કલેક્ટર બનવા ઈચ્છું છું તો તમે તે વિશે મારે કઈ ક્ષેત્રમાં જવું અને તૈયારી કરવી તે વિશે મને ગાઈડન્સ કરશો. ફાઇન, બહુ ફાઇન સવાલ છે. સ્પેસિફિક ના હોય કે તમે ઇતિહાસ ભણો, હિસ્ટ્રી ભણો એટલે બીએ હિસ્ટ્રી વાળા બધા કલેક્ટર બની જાય. તમને પોતાને કયો વિષય સૌથી વધારે પસંદ છે? પસંદ ઇન ધ સેન્સ કે તમે ટેક્સ્ટ બુકની બહારનું શું જાણો છો? એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. ટેક્સ્ટ બુકનું નોલેજ આપણને 1-8% પણ આપતું નથી, પણ એની બહારની દુનિયા બહુ મોટી છે. એટલે પહેલા એ ડિસાઈડ કરો કે હમણાં તમે જે ભણો છો એમાં એવો કયો વિષય છે જે તમને બહુ જ ગમે છે. બહુ જ ગમે ઇન ધ સેન્સ કે એમાં તમને ક્યારેય કંટાળો નથી આવતો, બગાસો નથી આવતો, તમને એમાં બહારની વસ્તુ જાણવાની ઇંતજારી રહે છે, ક્યુરિયોસિટી થાય કે હવે શું છે.
કોઈ ટીચર ભણાવે એની રાહ ના જોતા હો, બહારથી બુક લાવીને વાંચતા હો, સોશિયલ મીડિયા છે, એટલા બધા રિસોર્સિસમાંથી એ નોલેજ લેતા હો, તો એ વિષય પસંદ કરો, એને કેરી કરો તમારા ગ્રેજ્યુએશન સુધી. ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ યુનિવર્સિટીમાંથી જે ગ્રેજ્યુએટ થાય છે, ગ્રેજ્યુએટ એટલે બેચલર વાળી ડિગ્રી, બી વાળી ડિગ્રી, એમાં આર્ટ્સ આવે, સાયન્સ, કોમર્સ, કમ્પ્યુટર, આર્કિટેક્ચર, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થશો એટલે એની પ્રિપેરેશન પ્રિલિમ્સની તૈયારી થાય. ટાઈમિંગ અને એક્યુરેસી બે વસ્તુ જોઈએ. ટાઈમિંગ એટલે તમે સમયસર કામ કરો ને એક્યુરેટ કરો. પ્રિલિમ્સનો આ એક સિદ્ધાંત છે, ટાઈમિંગ પ્લસ એક્યુરેસી. એ તમે રાતોરાત નહીં કરી શકો. અત્યારથી જ વિચારવાનું કે હું જે મારું પ્રશ્નપત્ર છે એ કેટલી મિનિટમાં પૂરું કરું છું અને કેટલું એક્યુરેટ કરું છું. આ બે વસ્તુ શીખશો ક્યારે શીખશો કે જે તમે એને તમારા ચલણમાં લાવશો, જેનો તમે અનુભવ કરો. આ બે વસ્તુને કેરી કરશો, તમારો ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે એને કેરી કરશો. ગ્રેજ્યુએટમાં 50% હશે એટલે યુ આર એલિજિબલ. પછી એ વિષયની સાથે તમારે એક્ઝામ્સ આપવાની થાય છે. અને હું એવું કહું છું કે ફક્ત આઈએએસ કે આઈપીએસ નહીં બનો, 26 જેટલી એજન્સીસ છે, એમાં રેલવેઝ પણ આવી જાય છે, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ, જીએસટી, ઇન્કમ ટેક્સ, એલઆઈસી, ગવર્મેન્ટની એટલી બધી જોબ્સ છે, પણ આપણે ગુજરાતીઓને ખબર નથી પડતી. આપણે કોઈ પણ ઓફિસમાં જઈએ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો, હિન્દી ભાષી જ વધારે હોય. પણ આ તમારા જેવી દીકરીઓ જેને હવે ક્યુરિયોસિટી થાય છે તો એ ત્યાં જરૂર જશે. થેન્ક યુ. Sangvi sir, about forensics, about drugs department, which is I am interested in it. Which department you are talking about? Drugs, narcotics department. So what is your specific question is there, or I just give you No sir, general question sir. okay. So NIA or the DRI, they ask us to visit the spot, because prior to seizure it is very much required to assure that whatever is seized is under that Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act it belongs to. So for that our officer went there, they do the tasting over there, and based on the color taste they say that this is the drug which is in the act, and then later on that material was sent to the, after sampling, sent to the lab where they give the confirmation report, and based on that the final decision has been taken by the competent court. સર તો કોલેજમાં કયા સબ્જેક્ટ્સના બેસિસ પર આપણને આ નાર્કોટિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જોબ મળી શકે છે? You should be in the કેમેસ્ટ્રીમાં તમે કર્યું હોય તમારું માસ્ટર્સ તો એમાં તમે કરી શકો. થેન્ક યુ સર. Good afternoon, sir. I want to like a question to Mr. Gujjar. અત્યારે એન્જિનિયરિંગમાં ખૂબ જ વધારો થઈ રહ્યો છે, જ્યાં જો છે ત્યાં બધે એન્જિનિયરિંગનો જ વધારો છે. અત્યારે એની બહુ ડિમાન્ડ છે. શું ભવિષ્યમાં એની એટલી જ ડિમાન્ડ રહી શકે? આપણે એ લાઈન લેવી તો શું આપણું ફ્યુચર બ્રાઇટ બની શકે? એક્સપર્ટ બનશો તો તમે ડિમાન્ડ નહીં હોય તો પણ સફળ જશો. એક્સપર્ટ બનવાની વાત છે. 100 રૂપિયામાં વાળ કપાય છે અને સુનિલ શેટ્ટી 1 લાખ રૂપિયામાં હબીબજી પાસે પણ વાળ કપવે છે. એ દરરોજના 1 વાળ કાપે તો 30 લાખનું મહિને કાઉન્ટર થાય. એક્સપર્ટાઇઝ બનવાની વાત છે. સ્કોપ બધે જ છે, એક્સપર્ટ બનશો તો. એક્સપર્ટ નહીં બનો તો સ્કોપ ક્યાંય નથી. થેન્ક યુ સર. અહીં આપણે પ્રશ્નોત્તરીનો રાઉન્ડ સમાપ્ત કરીએ છીએ. મંચસ્થમાં અનુભવોને પોતાનું પ્રેક્ષકગણમાં સ્થાન લેવા માટે વિનંતી છે. આભાર સર્વેનો. પ્રશ્ન ના થાય ને એટલે એનો મતલબ એમ છે કે બધું સમજાઈ ગયું ને ક્યાં કશું જ નથી. હાજી, ચોક્કસ સર. आदरणीय महाअनुभवों, गुरुजनों, मेरे प्रिय 10वीं एवं 12वीं के साथियों और मेरे साथियों के अभिभावकों को मेरा सादर नमन। मैं तुलसी बाल मुकुंद शाह, कक्षा 12वीं MUS एवं IQCS की छात्रा इस मंच के माध्यम से अपनी मन की बात कहना चाहूँगी। कहते हैं कि घर ही पहली पाठशाला होता है और पाठशाला ही दूसरा घर होता है। मैं अंतर्मन से धन्यवाद करना चाहूँगी अपने माता पिता का कि जिन्होंने
मेरी पाठशाला MUS में प्रवेश करवाया। सच में मेरी पाठशाला ने मुझे हमेशा अपने घर में होने का ही अनुभव करवाया है। आज के इस विशेष अवसर पर मैं मेरे माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मेरा ही नहीं बल्कि मेरे सभी साथियों का आत्मबल बढ़ाया है। मुझे कहने दो कि मैं 10वीं कक्षा में A1 ग्रेड ला पाई और अब 12वीं साइंस के साथ नीट की तैयारी कुशलतापूर्वक कर पा रही हूँ तो सिर्फ मेरी पाठशाला के प्रिंसिपल मैम और शिक्षकों की हम पर निस्वार्थ मेहनत का ही कारण है। मैं अपने 10वीं के मित्रों से कहना चाहूँगी कि आप बिना डरे साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और हमारे शिक्षकों पर भरोसा कर सकते हैं। अंत में मैं अपने सभी मित्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। धन्यवाद। એકેડેમિક ડિરેક્ટર શ્રીમતી પાયલબેન શાહને આભાર વિધિ કરવા માટે વિનંતી કરું છું. Students, I just request all of you, for 5 minutes, you have been waiting here for so long, so I request attitude of gratitude I think should be learnt by all of us. क्योंकि शायद नॉलेज हमारे पास होता है, फिर भी जब हम सफल होते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जिन बच्चों को यहाँ हमने आज पाया है, उनके माता पिता को पाया है, उन सभी को तो धन्यवाद है। लेकिन जिनवाला ग्रुप ऑफ स्कूल्स, गुरुकुल, जो आज की ये इवेंट है, उसके जो विचारक हैं, जिन्होंने ये विचार को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था, ऐसे विचारक और हमारे मंत्री श्री धीरेन्द्र भाई शाह सर, हमारे प्रेसिडेंट सर श्री मुकुंद जरीवाला सर, जिनका सहयोग हमेशा एक यस होता है हमारे लिए। जब हम कभी भी कोई भी छोटी बड़ी बात लेकर उनके सामने जाते हैं तो ऐसा फील नहीं होता है कि हमें डर हो या हमें ना कहा जाएगा। नहीं, हम कुछ भी करते हैं हमारी पाठशालाओं के लिए और हमारे ग्रुप ऑफ स्कूल्स के लिए कुछ भी सोचते हैं तो वी ऑलवेज गेट अ वेरी गुड साइन, अ वेरी गुड सिग्नल ऑफ ऑलवेज गिविंग अवर बेस्ट. So I heartily thank our management members. We have here Rohit Shah sir. He's the trustee of our mandal. We had Kamlesh Yagnik sir. He also is a trustee of our mandal. We have our principals of all the schools run by the mandal. Binita ma'am Trivedi, Smita ma'am, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को सही मायनों में सफलता के शिखर को पार करने के लिए बहुत मेहनत की है। हम सब ने एक टीम की तरह मेहनत की है एंड दैट इज़ वाई आई फील दैट टुडे आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम से कुछ टेक अवे लेकर जाना है तो उस पैड और पेन में कुछ लिख लीजिए। सी बिकॉज व्हेन यू राइट समथिंग, आप यहाँ से जा रहे हो ना, आपने 3 घंटे का समय दिया है अपना, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक। शायद एक एक्साइटमेंट भी था कि दोस्तों के साथ चलो सरदार स्मृति में जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करेंगे और निकल जाएंगे, बाहर जाके वड़ा पाव वाला खा लेंगे, कुछ भी पार्टी वार्टी करेंगे। शायद ये भी थॉट हो सकता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ बैठे और जिन स्पीकर्स को हमने यहाँ बुलाया, सबसे अहमियत, अगर आपको कुछ लगा है, इफ़ यू रियली फेल्ट कि हाँ आज का हमारा दिन जो जिनवाला ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने हमारे लिए एक इवेंट को मैनेज किया, उसको पहले मन में, माइंड में पहले बनाया और आज उसको सफलता आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होके दी है, तो कुछ टेक अवे अपने लिए इन चंद 3 घंटों में से आपने जो सीखा, जाना, पहचाना, उसको अंदर टपकाना। और ये जो सर हैं अशोक गुज्जर सर, इन्होंने आपको बहुत लाइट फील करवा दिया और लाइट फील करवाते उन्होंने इतनी सारी रियलिटी भी बता दी। एंड डू यू थिंक इट इज सो इजी फॉर हिम? और वो मेहनत नहीं करते, आपको ऐसा लगता है? यहाँ पर जो बैठे हैं और जो इस स्टेज तक आए हैं और हम सबको अपीलिंग वे में कुछ बातें समझाने की कोशिश की है, उनके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है।
किसी भी इवेंट को छोटी से छोटे काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, उसको करने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन मेहनत से ज़्यादा अगर आपने कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल्स पाए हैं तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं ना यहाँ पर, उनको शर्म नहीं है कि वो क्या काम करते हैं। कुछ टीचर्स होंगे यहाँ पर शायद ऐसे कि जिनको ऐसा एटीट्यूड होगा ना, दिस इज़ नॉट माई जॉब, वाई शुड आई डू दिस, आई एम अ टीचर। लेकिन आज जो आप टीचर्स को ट्रांसफॉर्म होते अगर आपकी आंखें देख सकती हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड सैल्यूट ऑल द टीचर्स, बिकॉज टीचर्स आर नाउ लर्निंग एंड दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप लर्निंग। दे विल लर्न बिकॉज दे वॉन्ट टू बी इन दिस प्रोफेशन। वो इतना ज़्यादा और पढ़ेंगे, और आज भी पढ़ रहे हैं। जो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है हाँ टीचर बराबर नहीं, पहला टीचर बराबर नहीं, वो जो रिस्पेक्ट अंदर से नहीं आता है ना आप लोगों को, उसके पीछे आपका एटीट्यूड है। बाकी टीचर्स और मदर्स कुछ न भी आता हो ना तो रिस्पेक्टेबल ही रहेंगे, बिकॉज मदर इज इक्वल टू दिस व्हाट माई मदर सेड मी। मैं आज हूँ यहाँ तो मेरी मम्मी को घुमाने के बाद हूँ, और मेरी मम्मी की इतनी स्ट्रांग फीलिंग थी कि यू शुड डू समथिंग, डोंट वेस्ट योर लाइफ प्लीज। आई हैव टेकन लॉट ऑफ पेन्स, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आई गिव यू कॉन्वेंट एजुकेशन, डोंट जस्ट वेस्ट योर लाइफ सिंपली डूइंग योर हाउस होल्ड चोर्स। सिर्फ अपने कामों में, जो दिन में कोई और भी कर सकता है 500 रुपये 1000 रुपये देकर, आप इसी कामों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और ये मम्मी ने विश्वास दिलाया। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगी कि मम्मी को लूज करने के बाद ये जॉब मिली, और ये जॉब लेने का कोई सपना ही नहीं देखा था कभी, बिकॉज टीचर तो कभी बनना ही नहीं था। तो सपने तो कुछ और देखे थे। लेकिन फिर भी जब इस प्रोफेशन में आए, जब यहाँ आए, तो पता चला अरे मुझ में तो कुछ है। आई हैव समथिंग विच आई कैन डू, एंड आई एम अ टीचर बाय हार्ट। आई कुड डिस्कवर माई सेल्फ। मैं खुद अपने आप को डिस्कवर कर सकी इस भूमि पर, लीलाबा स्कूल। इवन माई अपॉइंटमेंट लेटर, मैंने जो एप्लीकेशन डाला था वो लीलाबा स्कूल डाल के डाला था, क्योंकि मुझे पता नहीं था MUS नाम का स्कूल है। जब से यहाँ पे काम कर रही हूँ तब से अंदर 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 ऐसी सोच थी कि अरे लीलाबा से क्यों, MUS का कोई नाम क्यों नहीं हो सकता। और फिर वो मन में ऐसी सब बातें चलने लगी। और आज जितने भी बच्चे MUS से हैं वो शायद मानते हैं कि MUS सब बोलते हैं। पहले तो मम्मी पापा भी ऐसे बोलते थे, लीला बानू इंग्लिश मीडियम। अब मम्मी पापा भी बोलते हैं MUS इंग्लिश मीडियम। एंड नाउ वी हैव अ नेम इन सूरत बिकॉज अवर स्टूडेंट्स परफॉर्म, अवर स्टूडेंट्स ड्रीम। जैसे अभी बताया ना तुलसी ने, ड्रीम कर रही है। जितने भी बच्चे यहाँ आए वो नर्सरी से लेकर 12th तक यहाँ है। साइंस जब से हमने ओपन किया तब से याज्ञनिक सर ने ये ड्रीम डाला था मेरे दिमाग में कि हम कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, इतना बैकहैंड सपोर्ट दिया। तो आज जो बच्चे साइंस पढ़ के, और जैसे दिशा और ध्वनि जैसे बच्चे सूरत सिविल में एडमिशन लेते, तो जितनी खुशी होती, करोड़ रुपया क्या 5000 करोड़ रुपए की भी खुशी इससे वो हो सकती है। मतलब 5000 रुपए करोड़ देते ना, वो खुशी इससे कुछ मैच नहीं हो सकती। कंप्लीट मिसमैच है। रुपए कमाने की खुशी और एक अंदर से उत्पन्न हुई खुशी बहुत डिफरेंट होती है, जो किसी को देने में, किसी को देखने में, किसी को बनने में होती है, वो किसी और चीज में नहीं हो सकती। मेरे सर ने एक बार बताया था स्कूल में कि अगर एटीट्यूड रखोगे ना मिस पायल शाह, इफ एट ऑल you have attitude in life, and attitude means what? Attitude, arrogance. Attitude रखना अच्छा चाहिए। एटीट्यूड का अगर मीनिंग आप कभी देखोगे ना, चेक करोगे तो बहुत डबल मीनिंग है एटीट्यूड में। एटीट्यूड अच्छा भी होता है, एटीट्यूड खराब भी होता है। लेकिन अगर आप में ऐसा एटीट्यूड है कि आई एम बेस्ट, यू नो, आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, मुझे क्या सीखने की जरूरत है, टाइम खत्म हो गया, अभी मुझे कुछ सीखना नहीं है। पूरी जिंदगी सीखना पड़ता है, हर एक दिन कुछ नया सीखना पड़ता है। आप कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ। आज संघवी सर ने जो बताया अपनी लाइफ की हिस्ट्री, रियल लाइफ हिस्ट्री है ना उनकी, अशोक सर ने जितनी भी हिस्ट्रीज यहाँ पर बताई वो सारी रियल लाइफ हिस्ट्रीज हैं। तो रियल लाइफ हिस्ट्रीज से हमें इतना तो पता चलता है कि वी ऑल्सो मेक आवर, वी कैन मेक आवर ओन फ्यूचर एंड वी हैव द पावर इन अस। वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। आज के ज़माने में जो मोबाइल के जनरेशन के बच्चे हैं उनको तो शायद किसी की ज़रूरत नहीं है। दे आर सो ब्लेस्ड। हमें तो फिर भी लाइब्रेरी जाना पड़ता था,
बुक्स को इधर उधर देखना पड़ता था कि कौन सी बुक में से क्या लें, अच्छा ये वाला बुक भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, उसमें से कुछ ले, इसमें से कुछ ले। हमें याद है हम इलेक्यूशन के लिए जब पार्टिसिपेट करते थे, डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, 5-7 बुक लाइब्रेरी से उठा के लाते थे, हर जगह से कुछ पढ़ते थे, कुछ लिखते थे। आजकल सब क्या होता है, जैसे सर ने बोला था ना, जयेश सर ने, कि कंटेंट राइटिंग का भी पैसा मिलता है। माई डॉटर इज अ कंटेंट राइटर एंड शी इज अ फ्रीलांसर, शी राइट्स फॉर कंपनीज एंड शी इज शी इज विलिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। उसको अभी फेज है, स्ट्रगल पीरियड है, लेकिन 2 फ्रेंड्स हैं मिलके वो लोग एक डिजिटल कर रहे हैं, एक डिजाइनिंग कर रही है, ग्राफिक कर रही है। अभी थोड़े क्लाइंट्स हैं, लेकिन धीरे धीरे कभी देखो कहाँ बढ़ सकता है उनका बिजनेस। एंड शी राइट्स। सो व्हाट इज यू हैव टू लर्न टुडे इज कि थोड़ा लिख लो। आज यहाँ पर आप क्या सीखने वाले हो, क्या सीखा, क्या लगा, क्या टच हुआ आपको, वो टेक अवे लिख लो और कुछ मन में पक्का बना लो कि इन 3 महीनों में 82 डेज हैं आज से, मैरिजेस होते हैं 100 डेज टू गो, पोस्टर्स बन जाते हैं, फिर 99, फिर 7, फिर ऐसे ऐसे। आजकल बहुत ट्रेंड चला है। आप कोई, मैंने लेकिन ऐसा कभी पोस्टर नहीं दिखा 82 डेज टू गो फॉर बोर्ड एग्जाम, मतलब उसको इतना इंटरेस्टिंग लिया ही नहीं है। मैरिज को इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो डिलीवरी में जब आजकल करते हैं सब, वो भी इंटरेस्टिंग को बना सकते हैं, हम पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई फील वी हैव बीन लिटिल हेल्पफुल टू यू फॉर मोटिवेटिंग यू, बिकॉज मेरा ये खुद का मानना है कि मार्क्स सिर्फ पढ़ाई से नहीं आते, मार्क्स मोटिवेशन से आते हैं। और इसीलिए जो माता पिता यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए और उनको अपना बेस्ट देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उनको ज़्यादा टोक न कीजिए, क्योंकि ये बड़े बच्चे हमारे टोकने से भी नहीं सुनेंगे, किसी के टोकने से नहीं सुनेंगे। उनकी एज जैसा अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बाकी सब हमारे जैसे एवरेज बच्चे होते हैं। और धीरे धीरे फिर मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो आगे चलकर सक्सेसफुल लाइफ बना लेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप से खुश रहो, और खुशियाँ पाने के लिए इधर उधर घूमो मत। इधर उधर भाग भाग करोगे तो खुशियाँ नहीं मिलेंगी। आप सिर्फ अपने परिवार को देखिए, अपने आप को देखिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा आपके लिए मेडिटेशन जैसा शब्द थोड़ा शायद बहुत ऐसा फील होगा कि क्या हमारे में इतनी एनर्जी, हम ठीक से बैठ नहीं पाते हैं। आज 45 मिनट्स में भी भूख लगने लगती है। जब टीचर क्लास में होती है तो डब्बे में से कुछ खाने का मन होता है, बिकॉज भूख लगती है। बिकॉज भूख लगती है तो लगती है, वो एनर्जी है ना आपकी। हमारी भी ऐसी थी व्हेन वी वर लाइक यू। बट फिर भी आप इतने अच्छे प्यारे बच्चे हो, हमारे जिनवाला ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। तो मैं आप लोगों को ढेर सारी आप सभी को एक साथ सावधान पोजीशन में खड़े रहने की आमंत्रण। मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय।